ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دریچہ کھول دو ساجن، اور اس کی رائٹر ہے راحت جبی۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو میری وائس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ مجھے فلو ہے، تو آپ لوگوں کو ایسے ہی سننا پڑے گا، اور خیر ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو صحیح سنائی دے رہا ہوں۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ تاحد نظر پکی ہوئی سنہری گندم کے کھیت جن پر سورج پگھلتا تھا، اکا دکا مکئی کے ہریا دل بھرے کھیت آتے تو نظروں کو ذرا سا سکون کا احساس ہوتا۔ طویل سڑک اگرچہ پکی تھی مگر ایسی باریک خاک سے بھری کہ گاڑی کے پہیے دھس جائیں۔ گاڑی کے چلنے سے مٹی کے بادل اڑتے اور ارد گرد کا سارا منظر دھندلا جاتا۔ ابھی اپریل کا وسط تھا مگر گرمی ایسی کہ گاڑی کا اے سی بھی لگتا کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ طویل بوریت بھرے سفر نے گویا سب کو جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی تھکا دیا۔ زین ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر اونگ رہا تھا۔ جنید کچھ لمحے ادھر سے ادھر ڈولتا رہا، پھر آرام سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر خراٹے لینے لگا۔ وہ تھوڑی دیر اپنے کمزور کندھے پر یہ بوجھ سہارے بیٹھی رہی، پھر کندھا شل ہو گیا، سیاہ گھور آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو اس نے کس مسا کر اپنی مشکل کا اعلان کیا۔ تب پاس اونگتی قدسیہ کی آنکھیں کھلی کہ انہوں نے جنید کو پرے دھکیل کر اسے گود میں سمو لیا۔ اس نے آنکھیں تو بند کر لی مگر سفر میں نیند کہاں، ذہن میں گاڑی آگے کو اور منظر پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، دماغ الگ چکرا رہا تھا۔ تبھی ہارن کی تیز آواز نے ان کو ہڑبڑا دیا۔ ایک بیل گاڑی اپنی سست رفتار سفر کے ساتھ ان کا راستہ روک رہی تھی۔ ڈرائیور ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا مگر نہ بیلوں کے کانوں پر جوں رنگی نہ بیل والے پر۔ لڑکوں نے شیشہ نیچے کر کے ہاہاکار مچا دی، مٹی خاک منہ میں جانے لگی تو قدسیہ نے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا مگر وہ شیشہ تب چڑھانے پر آمادہ ہوئے جب قریب کے کسی کھیت سے ایک کتا نکلا اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے اور بھونکنے لگا۔ پیڑوں کی قطار ایک کھیت سے نکلی اور دوسرے میں جا چھپی۔ ہاں ہاں آ جاؤ، مائی کو کھا لو، ماہی کو کاٹ لو۔ وہ دونوں بند شیشوں کے پیچھے شور مچانے اور منہ چڑھانے لگے۔ وہ جو مندی مندی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، ڈر کر قدسیہ کی گود میں گھس کر دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ ڈر سے آنکھیں میچ گئی، ننھا سا دل کام گیا۔ کم بختو، کیوں اس معصوم کی جان نکالے رکھتے ہو؟ قدسیہ نے پاس اچھلتے جنید کی گدی پر ہاتھ رسید کیا۔ تبھی بیل والا مراقبے سے باہر آیا، مڑ کر بیزاری سے گاڑی کو دیکھا، پھر بیلوں کو ہنکار پچار کر ایک طرف کیا تو گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ کھیتوں کے بعد باغات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نارنگی اور مالٹے کے اجڑے ہوئے باغ، آم کے گھنے درخت جن پر بھوڑ آ گیا تھا۔ چھوٹی گدلے پانیوں والی نہر عبور کر کے گاڑی وہاں جا کھڑی ہوئی جہاں گھنے لمبے درختوں میں گھرا پرانا وسیع و عریض گھر تھا جس کی بیرونی چار دیواری کی اینٹیں اکھڑ اکھڑ کر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگی تھیں۔ گیٹ لکڑی کا اور ایسا خستہ کہ کھولتے ہی ہاتھ میں آ جائے۔ جہاں ان کی گاڑی رکی وہاں اونچی لمبی ٹائلوں کے سائے میں چارپائیاں بچھی تھیں جو خالی تھیں۔ بچوں کی متلاشی متجسس نگاہیں اس اجنبی ماحول میں بہت کچھ تلاش کر گئی۔ سرخ چھوٹے بیروں سے لدی بہت اونچی اور قدیم بیری جس کی موٹی جڑ بہت دور تک پھیلی تھی، لیموں کے بہت سے پودے ان کے قد سے بھی بڑے، کچے پکے لیموں سے بھرے ہوئے، تھوڑی دور کالے شہتوتوں سے لدے پیڑ۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کہیں اشارے کیے۔ ماہین قدسیہ کا ہاتھ تھامے حیران نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ گیٹ پار کرتے ہی اکھڑی اینٹوں والا صحن جس کے آخر کونے میں سکھ چین کا بے حد گھنا پیڑ بزرگانہ سی خاموشی کے ساتھ آنے والوں کو تکنے لگا۔ کیاریوں میں سوکھی کھجوروں، بیلیں، گرمی سے سڑی پیلی خشک گھاس کے تنکے، گول برآمدہ، برآمدے کے کونے میں کھلا سا کچن جس کی بڑی سی کھڑکی صحن کی طرف اور دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا، پھر سبز جالی دار دوہرے دروازوں والے کمرے، تاریک گرد سے اٹے فرش، دھول جمع پرانا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر۔ ان کا سارا سامان اوندا سیدھا 3 کمروں میں بھرا تھا۔ پھپھو پانی پسینے پسینے ہوتی، ماہی کے حلق میں کانٹے اگنے لگے۔ پھپھو پانی کہاں سے دیتی؟ اوندا پڑا کولر، صحن میں لگے نلکے کی ٹوٹی ہتھی، بیابان کچن جس کے ایک خانے میں بلی اپنے 4 بچوں کے ساتھ استراحت فرما رہی تھی۔ انہوں نے تیزی سے کھانا بند کر دیا۔ پھپھو پا، ارے کہاں سے دوں پانی؟
यहाँ تو لگتا ہے کربلا میں آ بسے ہیں۔ وہ حیران پریشان برآمدے میں ایک کرسی صاف کر کے بیٹھ گئی۔ وہ نلکے سے پیا۔ جنید نے شرارت سے ماہی کا کندھا ہلایا۔ دفعہ دور۔ قدسیہ کے گھر کی پردہ فوراً دفعہ ہو گیا۔ قدسیہ کی نظر ماہی کی کملائی صورت پر پڑی۔ کبیر، او کبیر! انہوں نے ڈرائیور کو پکارا جو ان کا سامان لے کر آ رہا تھا۔ گاڑی میں جو پانی کی بوتل ہے وہ لے آؤ۔ وہ تو لڑکوں نے پی لیا۔ نکمے بے دیدے، 2 گھونٹ بہن کے لیے نہ چھوڑ سکے۔ جاؤ اپنے صاحب کو بلاؤ۔ ہمیں کیا یہاں پیاسا مارنے کے لیے بلوایا ہے؟ وہ گرجی۔ کبیر تیزی سے صحن پار کر گیا۔ ابھی پانی آ جائے گا۔ ماہی کے ساتھ ساتھ خود کو تسلی دی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک کبیر اپنے صاحب کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے نہ آیا۔ آ گئے تم؟ انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جواباً قدسیہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجازی خدا کو گھورا۔ وہ ہکا بکا سا دیکھنے لگا۔ آپ کو بھیجا تھا کہ کچھ انتظام کر لے۔ ٹھنڈار کچن، گندے کمرے، اوندھا سیدھا سامان، پینے کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں، بچے پیاس سے مر رہے۔ بجلی تھی تو فریج چلوا لیا ہوتا، کسی کو بلوا کر صفائی ہی کروا لیتے۔ آخر آپ یہاں کرتے کیا رہے ہیں؟ انہوں نے سٹ پٹا کر پہلے اپنے روٹین کا جائزہ لیا، پھر بگڑ کر بولے، میں کیا فارغ بیٹھا ہوں، 100 بکھیڑے، اور اب جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا کیا کروں؟ وہ تلملا کر گویا ہوئی۔ انہوں نے سر کھجایا، غور کیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئے، فون کر دو آج نہ آئے۔ جن کے ہاتھ بنگلہ بیچا ہے وہ سامان لیے دروازے پر کھڑے ہیں، فون کر دو۔ ایسا کرو، یہ کولر اٹھا کر میرے سر پر دے مارو۔ دے مارتی اگر سر سے خون کی جگہ پانی کا پھوارا چھوٹتا، ان معصوموں کی پیاس تو بجھتی۔ انہوں نے ماہی کو جو سر اٹھائے پھپھا کو دیکھ رہی تھی کھینچ کر گھٹنے پر بٹھایا، پھر منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک پھپک کر رو دی۔ گرمی، پسینہ، طویل سفر کی تھکن، گھر بدری، نامساعد حالات، سب نے مل ملا کر آنسوؤں سے رلایا۔ وہ جھلبلا کر پلٹے اور کبیر کو آوازیں دینے لگے۔ وہ قریب ہی کھڑا صاحب کی تواضع ہوتا دیکھ رہا تھا، بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ اٹھاؤ کولر۔ وہ کولر اٹھا، پیچھے پیچھے ہو لیا۔ صبر آزما انتظار کے بعد ٹھنڈا ٹھار پانی، کھانے کی ٹرے، بوا جمیلہ اور 2-4 بندوں کے ساتھ لوٹے۔ تب تک قدسیہ کمرے میں تھوڑی جھاڑ پونچھ کے بعد چارپائی بچھائے دوپٹے سے پنکھا چل رہی تھی۔ ماہی ان کے قریب آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ ایک بندہ نلکا کھولنے میں لگ گیا، دوسرے کمروں میں گھس گئے۔ لڑکے نہ جانے کہاں غائب تھے، نیا نے پہلے نہ بتایا ورنہ گھر ہی ٹھیک ٹھاک کروا دیتی۔ توبہ، کیسے اجاڑ گھر میں لا بٹھایا، نہ کھانا نہ دانا، توبہ توبہ۔ ٹھنڈا پانی پی کر اور کچھ چھینٹے منہ پر مارنے کے بعد ہوش ذرا ٹھکانے آئے۔ تم ٹھیک تو رہی آپا جمیلہ؟ ہاں ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ کمر پر چارپائی لادے دوبارہ کمرے میں آئی۔ ان کے دھان پان سے بوڑھے وجود میں اب بھی جوانوں کی سی پھرتی تھی۔ انہوں نے کئی سال ان کے ہاں بتائے تھے، ابھی 2 سال قبل سب چھوڑ چھاڑ اپنے بیٹوں کے پاس آ گئی۔ ماہی، خالی پیٹ اتنا پانی مت پیو، پیٹ میں درد ہوگا، بھائیوں کو بلاؤ کھانا کھا لے۔ یہ ماہی تو ویسی کی ویسی سوکھی سی ہے، ذرا جو ماس بوٹی آئی ہو۔ ماہی نے باہر نکلتے ہوئے یہ جملہ سنا اور جل گئی۔ دھیے، یہ گلبرگ کا بنگلہ چھوڑ کر یہاں آنے کی کیا سوجی؟ ابھی تو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں نا، ادھر بھی اچھے اسکول کالج ہیں، پر لاہور سے مقابلہ کیا بتاؤں آپا جمیلہ، نصیب ہی ماڑے نکلے۔ قدسیہ نے 8 آنسو روئے۔ انہی آنسوؤں میں داستان غم سنائی جس میں دونوں بھائیوں کی فیکٹری کھولنے کی کوشش، نا تجربہ کاری، سب سرمایہ کا ڈوبنا سے لے کر گھر بکنے تک سب کچھ شامل تھا۔ اگر یہ آبائی گھر اور آبائی زمین نہ ہوتی تو در در کی ٹھوکریں کھاتے، بھوکے پھرتے۔ دونوں بھائیوں کی اولادیں ابھی زیر تعلیم تھی، انہیں سب چھوڑ چھاڑ اس گھر میں آنا پڑا جسے کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ 8 آنسو نہ روتی تو کیا کرتی؟ اوفو، خواہ مخواہ کی نحوست۔ سڑک پر تو نہیں بیٹھی ہو؟ ناصر صاحب جو ابھی اندر آئے تھے انہیں تاؤ آ گیا۔ یہ رونے دھونے کی بجائے کچھ سامان ہی سیٹ کروا لیتی۔ اجازت ہو تو 2 لقمے منہ میں ڈال لوں؟ قدسیہ نے جل بھن کر کہا۔ اجازت ہے؟ شاید عرصے بعد بیوی نے اجازت مانگی تھی۔ وہ جواب بے نیازی سے دے کر باہر نکل گیا۔ تم لوگ کہاں ڈرکتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے اندر آتے زین اور جنید پر غصہ اتارا جو کھانے کا نام سنتے ہی بھاگتے آئے تھے۔ بھنی ہوئی مرغی، گھی میں تر بتر تندور کی روٹیاں، آم کا اچار، سوئیوں کا میوے والا زردہ، سب نے سیر ہو کر کھایا، ٹھنڈی لسی پی۔ یہ سارا اہتمام آپا جمیلہ نے کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سفر کی تھکن اود کر آئی۔ تبھی ایک بندہ پنکھا اٹھائے آیا۔ بجلی تھی تو پنکھا پہلے ہی لگا دیا ہوتا، اتنی گرمی میں کھانا کھایا۔
अभी चालू की है, वो कहकर चला गया। पंखे की हवा गर्म लेकिन गनीमत थी। सब यहाँ वहाँ लड़खने लगे। खुद कुत्सिया की पलकें भी जुड़ने लगी। आपा जमीला एक चारपाई और ले आई जिस पर दोनों लड़के लेट गए। माही भी गुच्छा मुच्छा होकर कुत्सिया के करीब लेट गई। नई जगह थी, उसे डर भी लग रहा था। सब तो लम्हों में बेखबर हो गया। उसे तो दोपहर में नींद ही ना आती, लेकिन धीरे धीरे थकन की वजह से वो भी गाफिल हो गई। महिंद की आंख उस वक्त खुली जब धरती के जलते बदन पर सुरमई शाम ने आंचल का साया किया। आवारा मिजाज परिंदे घर जाने को बेताब हुए तो आसमान की चुप उनके पर्दों की सरसराहट से टूट कर बिखरने लगी। कोई उसके पैरों पर गुदगुदी कर रहा था। वो कसमसाई, फिर पट से आंखें खोल दी। भैया खुशी से उछल कर बैठी तो असफर ने उसे बाजुओं से पकड़कर चारपाई पर खड़ा कर दिया। बिल्ली अभी तक सो रही है, फिर दूध कौन पी गया? उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में छेड़ा तो वो बसूरने लगी। उन्होंने उसे कमर से उठाया और नीचे उतार दिया। भागो यहाँ से, अब हमने सोना है। वो बाहर निकली तो सहन में रौनक लगी थी। चारपाइयाँ बिछी थी। नाज़दीन नरमीन ने टूटा फूटा सहन पानी बहा बहा कर साफ कर दिया था। सहन का फर्श अपनी सारी गर्मी निकाल कर ठंडा हो रहा था। सुरमई शाम में मट्टी की अनोखी सी खुशबू घुल मिल रही थी। नासिर साहब और इकराम साहब एक चारपाई पर बैठे थे, दूसरी पर कुत्सिया और नफीसा थी। नफीसा और इकराम को वो जैन, असफन और आनिया की तरह चचा और चची ही कहती थी। आनिया नाजो आपी के साथ बहुत अटैच थी, तभी माँ के साथ आने के बजाय नाजो आपी के साथ आई। जबकि जुनैद की यारी जैन के साथ थी, वो उनसे पहले ही भाग आया। उस वक्त वो सब नाजो आपी, निम्मी आपी, फ़िज़ा और आपा जमीला कोने में बने मट्टी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। चाय बनाने का सामान और प्यालियाँ करीब ही धरी थी। आग क्या जला रहे थे, सिर्फ शोर मचा रहे थे। भाई गैस सिलेंडर लाना ज़रूरी है, असफन उसके पीछे खड़े कह रहे थे। नाजो आपी के हाथ में फूंकनी थी। वो फूंके मारती, आंसू साफ करती, फिर भी फूंकनी किसी और को ना देती। धुएं के बादल में घिरी ज़रा सा आगे को झुके दुपट्टे गोद में आ पड़ा था। बालों की चोटी सामने झूल रही थी। असफन की निगाहें उनकी किसी कसी हुई कमीज़ पर लगे जिप के पास पसीने की तरह बहने लगी। ओहो, ये बहुत मुश्किल है। वो खांसती हुई फूंकती फेंक कर सीधी हुई तो कमर के कसाव में खुद ब खुद कमी वाक़ई हुई। असफर ने घबराकर यूं सब की तरफ देखा, गोया अपनी चोरी पकड़ने का अंदेशा। फिर माथे से पसीना पूंछते हुए बोले, नहीं भाई, गैस सिलेंडर ज़रूर होना चाहिए। आग में हम खड़े हैं, पसीने आपके छूट रहे। नाजो आपी ने तनक कर कहा, इतनी गर्मी तो है। वो खसियाने होकर बोले, यहाँ आए तो पता चला। लो, हम आते हैं। वो भी मैदान में कूद पड़े। हाँ हाँ, उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होंगे। मोहतरमा, आप चारपाई पर तशरीफ़ रखें, चाय हम बनाएंगे। वो वहीं बरामदे में टिकी सबको देख रही थी जब जैन और जुनैद भागते हुए आ गए और उसके इर्द गिर्द दायरे में एक टांग पर उछलने लगे। हा हा बम बा बवाश मुवैशो। वो घबराकर कमीज़ का दामन चबाने लगी। वो दीवानों की तरह कोई जंगली रक्स पेश करते उसे भागने भी ना देते थे। तब इकराम साहब ने चप्पल उठाकर ललकारा, बदमाशों। बदमाश मिनट से पहले गायब हो गए। कुत्सिया ने इशारे से उसे पास बुलाया। वो रोती हुई उनके पास आ गई तो नफीसा ने पास खड़ी फ़िज़ा को धप लगाकर एक तरफ किया, फिर सर पर हाथ मारकर बोली, कमबख्तो, ये मासूम का क्या बनाया है? फ़िज़ा भागकर छोटा आईना उठा लाई जिसके अकम में चीनी लड़की की तस्वीर थी। अपनी हैयत गुज़ाई देखकर महीन बिलक बिलक कर रोई। उसके पूरे चेहरे पर स्याही से लकीरें खिंची थी। बालों की पोनी ऐन माथे के ऊपर थी। निम्मी, ओ निम्मी, इधर आओ, माही का मुंह धुलवाओ। ऐसी मज़े की महफिल छोड़कर आने को निम्मी का दिल न था। बादल नख्वास्ता उठकर आई, माही का बाजू पकड़कर खींचती हुई नलके तक आई। साबुन रगड़ रगड़ कर यूं मुँह धोया कि सारा साबुन आंखों में चला गया। न जाने कैसी स्याही थी जो उतरती न थी। वो छोड़कर चली गई। माही ने चंद चपाके मुँह पर मारे। सुर्ख आंखें रगड़ती कुत्सिया के पास चली आई। उसे जैन और जुनैद पर बहुत गुस्सा था, मगर अपनी कमज़ोरी और बेबसी का एहसास ज़्यादा हावी था। वो जानती थी वो उन शैतानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हाँ हाँ, ये सींग तो उतार लो, फ़िज़ा ने हंसते हुए कहा तो माही ने उसे गुस्से से घूरा। हम उम्र होने के बावजूद दोनों की आपस में मनती न थी। कुत्सिया उसके बाल ठीक करने लगी। सुरमई शाम के साथ मट्टी की अनोखी खुशबू में चाय की खुशगवार महक शामिल हो गई। नाजो आपी सबको नीली किनारे वाली सफ़ेद प्यालियों में चाय सर्व करने लगी। चाय जिसमें लकड़ी की हल्की सी कड़वाहट के बावजूद जायका था। रात के खाने के बाद असफन भाई का बॉक्स खुल गया। उन्होंने सारी इमरान सीरीज झाड़ पोंछ कर अलमारी में सजाई। दूसरी तरफ अपनी कोर्स की किताबें सबसे ऊपर, अंग्रेज़ी की मोटी सी डिक्शनरी और फ़िरोज़ुल
लुगात रखी, अपने बॉक्स में मौजूद अखबार जहाँ और अंग्रेज़ी रिसालों से अच्छी अच्छी तस्वीरें काट कर अलमारी के पट सजाने लगे। काबिल एतराज़ तस्वीरें पट के अंदर की तरफ लगा दी। छी छी छी, कितने गंदे हैं आप, कोरे नंगे कंधों वाली अंग्रेज़ हीरोइन की तस्वीर देखकर नाजो आपी ने नाक चिढ़ाई तो उन्होंने खजल से होकर पट बंद कर दिया और एक अंग्रेज़ी रिसाला नाजो के सामने रख दिया। ये तस्वीर काटो। नाजो ने टाइटल पर बनी तस्वीर काटी, गूंद लगाकर उन्हें थमा दी। असफर ने वो तस्वीर सबसे ऊपर लगा दी। माही ने बेहद इश्तियाक से वो तस्वीर देखी जिसमें एक सरसब्ज़ो शादाब सेब का दरख्त था। एक कच्चा पक्का सेब दरख्त से गिरकर यूं घास में पड़ा था, गोया अभी तस्वीर से बाहर लड़क आएगा। एक सफ़ेद बिल्ली पास खड़ी अपनी कान सी आंखों से कैमरे को घूर रही थी। माही को लगा अगर उसने सेब उठाने की कोशिश की तो बिल्ली उसे काट लेगी। अब बस करें, ऊट पटांग औरतों की तस्वीरें, तुम्हें क्या पता इसकी आंखें कितनी सहर अंगेज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम हंसती है। नाजो आपी हंसते हंसते ज़रा सा झुकी। माही का मुंह खुल गया। इससे कबल के वो कुछ कहती, असफन भैया कुर्सी पर बैठ चुके थे। हाँ हाँ, नाजो आपी हंसते हंसते दोरी हो गई। उन्होंने कुर्सी पर गूंद फैला दी थी। नाजो, असफन की दाढ़ पर नाजो ने पूरा फ़ौरन उड़न-छू हो जाना चाहा, मगर असफन ने बाजू फैलाकर उसकी चुटिया खींच दी। हाय अल्लाह, नाजो आपी के लबों से चीख निकली। वो दोहरी होकर उनके कंधे पर झुक आई। ये क्या था? हाय अल्लाह, छोड़िए, मेरी चोटी छोड़िए, मेरी पैंट का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने चुटिया को हाथ पर लपेट लिया। मैं धो दूंगी। वो तो धोना पड़ेगी, पर जुर्माना भी देना होगा। उनकी निगाहों में शरारत जागी। मुझे दर्द हो रहा है। नाजो आपी की आंखें डुबडुबा गई। और जो दर्द मुझे दिया है वो? असफर ने अपने बेहद करीब उन झिलमिलाती आंखों को देखा और आहिस्तगी से चुटिया छोड़ दी। नाजो आपी रोती हुई बाहर भाग गई। माही ने कुछ हैरान होकर असफर भैया को देखा जो गुमसुम से बैठे खुले दरवाजे को देख रहे थे। एजाज बाबू का तो लगता था दिमाग ही उल्ट गया। घर में दिल ही न लगता। कई कई दिन घर से गायब रहने लगे। इस चिड़ी के बोर्ड को कौन संभाले? चाचियाँ मारे बांधे संभाल रही थी। अल्लाह पालने वाला। एक दिन कई हफ्तों के बाद जो घर आए तो दोनों चाचियों में जंग छिड़ी थी। एक दूसरे को ताने देने में मसरूफ़ ये भूल गई कि नन्ही सी जान दूध के लिए बिलक रही है। एजाज ने बेटी को देखा, सावली सूखी मरियल सी धूप में पड़ी, मक्खियाँ उसे चाट रही थी। यूं ही उठाया, वैगन पकड़ी, रात गए बहन के घर पहुंचा। संभाल लोगी? कुत्सिया ने कलेजे से लगा लिया। तब से अब तक संभाले हुए है। बाप का दिल चाहा तो बरसों बाद चक्कर लगा लिया, ना चाहा तो मुड़कर न देखा। न आपा जमीला उसकी आम का किस्सा सुनाते थकती थी, ना वो दोनों सुनते हुए खी खी करके हंसते, एक दूसरे को इशारे करते। वो जुज़बुज़ होकर शर्मिंदा शर्मिंदा से बाहर निकल आए। सब अपने अपने कमरों में भरे शक्मों के साथ कलौला कर रहे थे। बाहर सुनसान दोपहर फैली थी। दोपहर की खामोशी उसके अंदर की खामोशी से हम आहंग होने लगी तो वो उदास सी सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका दिल चाहता वो आपा जमीला को गालियाँ दे। वो क्यों जुनैद और जैन को उसके किस्से सुनाती हैं? सुख चैन की शाखों में हल्की हल्की सी हलचल थी। मुझे भी उनके साथ नहीं बैठना। वो उठी, अपना बस्ता तख्ती किताबें संभाल कर बाहर आके दरख्त की छाया में पटसन की बोरी बिछाई, उस पर अपनी सारी चीज़ें रख दी। ये माही का घर है। उसने पत्तों से बोरी के गिर्द हद बंदी की। इसमें माही, अपनी अम्मी, फिर उसे याद आया कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। इसमें माही, अपने अब्बू। वो दोबारा रुक गई। बाप के नाम पर एक शख्स जो याद आता था, वो मलजे लिबास, बढ़ी हुई शेव वाला दीवाना सा मर्द था। सर्दियों की एक शाम अचानक ही आ गया। कुत्सिया उसके गले से लगी रोती रही, फिर खींचकर माही को सामने किया। अपनी बेटी से तो मिलो। उस नीम दीवाने शख्स की लाताल्लुक आंखों में हल्की सी चमक पैदा हुई। उसने आहिस्तगी से बेटी के सर पर हाथ रखा। वो जल्दी से बाहर भाग गई। भैया बताओ ना, क्या खाओगे? वो अपनी मट्टी के खिलौनों से खेल रही थी जो आपा जमीला ने उसे बना कर दिए थे। जब पुप्पो इसरार से उससे पूछने लगी, वो शख्स गुपशुप सा रास्ते जा रहा था। आपा जमीला को ताव आ गया। एजाज पुत्र, अब बस कर, मरने वाली मर गई, अब तो उसकी रूह को बख्श दे। ऐसी भी क्या मोहब्बत, औलाद की तरफ देख, घर बसा। लोग तो कई बीवियों के कुल पढ़कर अगली घर ले आते हैं, तुम एक ही पर पागल हो गए। जर्दा बना लो, बहुत से मेवे वाला। उसने बगैर नज़रें उठाए कहा। आपा जमीला बुड़बुड़ाती रह गई। पुप्पो खुशी खुशी जर्दे की तैयारी में लग गई। माही ने खेलते खेलते नज़र उठाकर देखा तो वो उसको देख रहा था। फिर उसने इशारे से माही को पास बुलाया। आपा जमीला बच्चे अगवा करने वाले शख्स का जो हुलिया बताती थी हू बहू वही था। उसने रुख ही बदल लिया और थोड़ी देर के बाद वो शख्स उसके पास आकर बैठ गया। ये क्या है? वो एक घोड़ा हाथ में लेकर पूछ रहा था। घोड़ा? वो आंखों में सहम लिया आहिस्तगी से।
बोली। वो कुछ लम्हे उसकी आंखों का खौफ देखता रहा, फिर जाकर चारपाई पर लेट गया। वो उसे खौफजदगी से देखती सारे खिलौने झोली में भरकर अंदर भाग गई। लो भैया, सतरंगे मेवे से भरे जर्दे की भाप उड़ाती प्लेट सामने आ गई। हाथ धोकर आता हूँ। कुत्सिया किचन में जाकर काम निपटाने लगी। जब वापस आई तो सतरंगे जर्दे की भरी हुई प्लेट पर मक्खियाँ पुन बना रही थी। जाने वाला चला गया था। एशी, उसने चौंक कर देखा। वो दोनों फरार होने वाले थे, बाग में जा रहे हैं। चलोगी? जैन सर पर खड़ा पूछ रहा था। छोड़ो इसको। जुनैद ने कुछ कहना चाहा। जैन ने उसका हाथ दबाकर दोबारा पूछा। वो फौरन खड़ी हो गई। उन दोनों के हाथ में रैकेट थे। पहले किचन से नमक और मिर्च मिलाकर लाओ, अम्बियाँ खाएंगी। जैन ने लालच दिया। वो किचन की तरफ दौड़ी। देखो, शोर ना करना। उसने अचक अचक कर नमक और मिर्च के डब्बे उतारे। एक कागज़ की पुड़िया में मिलाकर पुड़िया बंद करना चाही तो सारा नीचे गिर गया। उसने जल्दी जल्दी दोबारा मतलूबा चीज़ें ली और बाहर की तरफ भागी। शाबाश, संभाल कर रखो। आम का घना बाग था, सब्ज बेतहाशा घास, बीचों बीच बहता हुआ ठंडा नाला। तोते कुतर कुतर केरियां नीचे फेंक रहे थे। रंग बिरंगी चिड़ियाँ घास पर फुदक रही थी। कहीं तितलियाँ उसके आसपास मंडलाने लगी। उसे लगा वो जन्नत के किसी गोशे में आ गई है। ये तो वही तस्वीर वाला बाग है। उसने जोश से पली बिल्ली ढूंढना चाही तो नज़रों की गिरफ्त में वो चिड़िया आ गई जो तितली का ताकुब कर रही थी। घास में कितनी केरियाँ थी। उसने सब चुनकर झोली भरना शुरू की, मगर जुनैद ने डांट दिया और ख़ुद बंदर की तरह दरख्त पर चढ़कर रैकेट मार मार केरियाँ तोड़ने लगा। जैन ने एक अखबार बिछाया, जेब से चाकू निकाला, नफासा से केरियाँ काटने लगा। तुम केरी खाओ, मैं छिलके खा लूँगा। नहीं नहीं, मैं छिलके खाऊंगी। माही ने नमक लगा लगा कर सारे छिलके खा लिए। वो दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। माही नाले के पास बैठी पानी में बहते पत्ते गिनती रही या फिर तितलियां ढूंढने लगती। कितनी ठंडक और आसूदगी थी। उसकी पलकें जुड़ने लगी। दोनों पसीने में शरबूर चले आए। अच्छा लगा? जैन ने पूछा तो माही ने झट से इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ गुलाबों के खेत हैं, तुम्हें दिखाने ले जाएंगे, मगर एक शर्त है। गुलाबों के खेत देखने के लिए वो हर शर्त मानने को तैयार थी। मेरे नहाने के लिए पानी तुम भरा करोगी? माही खुशी खुशी मान गई। तीनों खूब मज़े करके घर लौटे, मगर बरामदे में असफन ने धर लिया। उन दोनों की जूते से तवाज़ो करने के बाद माही का बाजू पकड़ा, जो मतविश निगाहों से उन्हें देख रही थी। तुम क्यों साथ गई थी? वो तो डफर है, तुम्हें कहीं रास्ते में ही भूल आते तो भरी दोपहर में जिन निकल आते हैं ये बड़े बड़े। तुम जैसी लड़कियों को तो कच्चा खा जाते हैं, ये जादू से दरख्त बना देते हैं। उन्होंने माही को खूब डराया और जब वो अच्छी तरह डर गए तो बाजू छोड़ते हुए बेनियाजी से बोले, सब सो रहे हैं, चुपके से अपनी नाजो आपी को उठाकर खाओ। असफन भाई बादाम का शरबत मांग रहे हैं। माही ने नीचे निगाहों से मुर्गा बने जैन और जुनैद को देखा। भाग जाओ वरना तुम्हें भी मुर्गा बना दूंगा। वो सर पर भागी। नाजो आपी एक बाजू सर के नीचे रख के सीधी लेटी थी। उनके साथ आनिया महवे ख्वाब थी। आपी, अरे तुम सोई नहीं? उन्होंने आंखें खोली और हैरान होकर पूछा। माही ने असफन का पैगाम दिया। नाजो ने करवट बदल ली। उनसे कह दो मैं सो रही हूँ। नाजो आपी कहती है मैं सो रही हूँ। माही ने झूका तू जवाब दिया। ओहो, ऐसे नखरे, देख लूँगा मैं भी, उन्होंने नखवत से कहा, मगर माथे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हो गई थी। माही जाकर कुत्सिया के पास लेट गई। कुछ देर कुत्सिया के हल्के हल्के खराटे सुनने के बाद उसे भी नींद ने घेर लिया। 2 घंटे की नींद में जैन और जुनैद कुकड़ू कू ही करते रहे। आओ तुम्हें गुलाब के खेत दिखा लाऊं। अगली दोपहर जब वो बोरी पर बैठी तख्ती लिख रही थी तब जैन ने आकर कहा उसका स्कूल में एडमिशन हो गया था। रोज़ सुबह असफन उसे, फिज़ा और अलीना को बाइक पर लाद कर स्कूल छोड़ने जाते। वो तीनों पूरा रास्ता उनसे आलमगीर और शेकी के गाने सुनकर महजूज होते। फिर वो ऊंचा ऊंचा गाते, बहारों गवार है ना। दोनों ने ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। मसरूर से असफन भैया की आवाज़ माही को बहुत पसंद थी। दोपहर में वो दरख्त के नीचे बोरी बिछाकर अपना स्कूल का काम करती या दरख्त में छुपी चिड़ियाँ तलाशती। कुत्सिया घरकती, डांटती, दोपहर में थोड़ा सोने की ताकीद करती, मगर उसे नींद आती ही ना थी। मुझे नहीं जाना, उसने कलम स्याही में डुबोया और रोने की शक्ल बनाने लगी। अभी कल तो असफन भैया ने इतना डांटा था। अच्छा, पानी की बाल्टी ही भर दो, मैं नहा लूँ, नलका गर्म है। अच्छा बहन नहीं हो। उसने फिर से नफ़ी में गर्दन हिलाई तो खफा होकर चला गया। खुमियाजा शाम को भुगतना पड़ा। जब वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से नलका चलाकर अपने नहाने के लिए पानी भर रही थी, वो भागता हुआ आया, मुट्ठी भर मिट्टी अंदर झोंक गया। वो रुहानसी होकर पानी को देखने लगी। उसकी जगह फिज़ा होती तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेती, मगर माही ने आंसू सब करते हुए पानी गिराया और दोबारा भरने लगी। नलका उसके कद से कहीं ऊंचा था।
बहुत दिक्कतों से पानी निकलता। बाल्टी आधी हुई तो वो बोतल के जिन की तरह ज़ाहिर हुआ। स्याही की पूरी दवात बाल्टी में खाली कर गया। मुशत्तर सी रह गई। उसने धुंधलाई आंखों से काले हुए पानी को देखा, फिर अपनी छोटी छोटी सुर्ख हथेलियों को। आंसू टप टप हथेलियों पर गिरने लगे। जहन जो फातिहाना अंदाज में उसे देख रहा था एकदम हौन सा हो गया। उसने माही के खामोश चेहरे पर बहते आंसुओं को देखा, फिर हाथों को। वो बहुत बार रोई थी, उसके रोने का उन पर कभी असर न हुआ। वो खामोशी से रोती, शोर न मचाती। उसे तंग करना बेहद आसान था, मगर आज न जाने क्या हुआ। वो मुड़ा, सारा पानी गिराकर बाल्टी दोबारा भर दी और खामोशी से चला गया। आंसू माही के गालों पर जम गए। वो हैरत से उसे जाता हुआ देख रही थी। कौन है? जैन ने डपट कर पूछा। वो जो जाली से नाक टिकाए अंदर झांक रही थी बदक कर पीछे हटी। अंदर आओ। उसके तहकमाना लहजे पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। उन दिनों उसने नया नया दुपट्टा ओढ़ना शुरू किया था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? जैन ने खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिया। माही ने हंस की सनोफी में गर्दन हिला दी। बैठ जाओ। वो जानता था वो अब पूरे घर में लूर लूर फिलेगी। उसकी इजाज़त पाकर वो साइड वाली कुर्सी पर टिक गई। जैन दोबारा से इंग्लिश के टेस्ट पेपर में गुम हो गया। माही ने मरूब होकर मोटे ताज़े टेस्ट पेपर को देखा और सोचा, जहन भैया कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल असफन भैया जैसी। उसने लाइट नहीं जलाई थी, खुली खिड़की से आती रोशनी में पढ़ रहा था। पढ़ क्या रहा था? ऊँघ रहा था। तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ना आती है? जहन ने जमाई रोकते हुए पूछा। माही ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। ये क्या है? उसने टेस्ट पेपर सामने रखकर एक लफ्ज़ पर उंगली रखी। माही ने ज़रा झुककर स्पेलिंग पढ़ने की कोशिश की। ACH लफ्ज़ इतना बड़ा और मुश्किल था कि नज़रों के सामने स्पेलिंग भी धुंधला गई। उसने शर्मिंदा सी होकर गर्दन झुका ली। टफर। वो नाक चढ़ाकर बोला और कुर्सी आगे पीछे जलाते हुए समरी याद करने लगा। माही ने चुपके चुपके कुर्सी जलाने वाली हरकत को देखा और ख़ुद भी वही कोशिश की। वो खुद छोटी सी थी और कुर्सी बड़ी। तीसरी कोशिश में कुर्सी उल्टी, सर ज़मीन पर लगा, टांगे ऊपर से गुजर कर कलाबाजी खा गई। उसके अलग से चीख भी ना निकली। ओए, अभी तो इधर माही थी। माही के ज़मीन और आसमान उल्टे थे और वो था कि उठाने के बजाय अलग फाड़ फाड़ कर हंसने लगा। माही खुद ही कुर्सी से उलझती संभलती उठी, चकराते सर को संभालते हुए बाहर भागी। जैन आवाज़ ही देता रह गया। माही जो पिछले दिनों जैन के अच्छे रवैये की वजह से खासी खुशगुमा थी, कमरे में जाकर खूब रोई। बात यहीं ख़त्म ना हुई। उसने मज़े ले लेकर सबको बताया और बहुत दिन तक छेड़ता रहा। माही, आओ तुम्हें कुर्सी जलाना सिखाऊं। वो मुँह छुपा लेती या वहाँ से भाग जाती। स्याह बादल आंधी के साथ दीवानावार भागे चले आए। आन वाहिद में आसमान स्याह पड़ गया। हाँ, बारिश। बच्चों के अल्फाज और नरमीन की दौड़ दरमियान में रह गई। देखते ही देखते मोटी मोटी बूंदें गिरी और मूसलाधार बारिश में ढल गई। अलंगी पर धुले कपड़े यूं ही पड़े रह गए। सूख चैन के पीले पड़ते पत्ते टूट टूट कर सहन में बरसने लगे। बच्चों ने नारा मस्ताना बुलंद किया और सहन में कूद गए। नफीसा की डांट, कुत्सिया की पुकार, कुछ काम ना आया। रहने दो, गर्मियों की बारिश है। वो दोनों किचन में चली गई। नरमीन तो भीग ही गई थी। असफन भैया नाजो आपी को भी खींच लाए। सब मिट्टी के सहन में मूसलाधार बारिश के नीचे दायरा बनाकर बैठ गए। गाना सुनाइए असफन भैया, गाना। बच्चों के शोर पर वो दोनों बाजू फैलाकर शुरू हो गए। ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगा समा, ये बारिश पहली है जाने जहाँ। नाजो आपी के चेहरे पर रंग बारिश के साथ बहने लगे। नमो आपी की कोहनी बार बार उन्हें छू रही थी। अब नाजो की बारी। वो घूमकर नाजो के सामने आए। वो सरपटा गई। पीछे तो हटिए। जैन और जुनैद ने उन्हें पीछे घसीट लिया। निम्रा ने तालियां पीटकर गाना शुरू किया। नाजो आपी भी उसका साथ देने लगी। छा रहे हैं बादलों के साए, रंग आंखों में आसमाए, देख के ये आसमां सोचती हूँ मैं यहाँ, तुम हो कहाँ, मैं कहाँ। बादल ज़ोर से गरजे। सबकी एक साथ चीखें निकल गई। माही भागकर नमो की गोद में घुसी। अलीना को असफन ने उठा लिया। फिज़ा तो दौड़ती ही ना थी। किचन में पकौड़ों के लिए आटा गूंथती नफीसा ही शोर सुनकर बाहर निकली तो सर पीट कर रह गई। नाजो, नमो, उनकी कलकल करती हंसी बारिश का हिस्सा बन गई। दोनों आगे पीछे भागती बरामदे तक आई। नफीसा ने नाजो का बाजू दबोचा। बेशर्मो, बेगैर तो बाप आ जाए तो क्या सोचे। बेहयात जवान जहान लड़के के सामने गाने गा रही हो। जवान जहां? नमो ने मुड़कर हैरत से देखा। सबसे निगाह फिसल कर असफन पर रुकी। घुटनों तक पैंट चढ़ाए, बुनियान पहने, लंबा कद, मजबूत जिस्म, उस पर वहीद मुराद स्टाइल। अरे वो तो असफन भैया है। जवाबन एक ही धप ने उसे किचन में धकेल दिया। नाजो आपी कपड़े बदलने कमरे में घुस गई। अब असफन भैया का दिल क्या लगता। उन्होंने बाहर का रुख किया। उन्हें बारिश में सड़कों पर चलते हुए ऊंचा ऊंचा गाने का शौक था।
तन्हाई, दरख्तों से फिसलती बारिश, लंबी सड़क, एक खूबसूरत गाना, ज़िंदगी यही है। नफीसा ने बाकी लड़कियों को भी बुला लिया। माही आओ लीमू तोड़ने चले। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। वो तो थी ही सदा की बोंगी, हमेशा उनकी बातों में आ जाती। स्कंजबिन बनाकर पियेंगे, बारिश में मज़ा आएगा। वो आगे पीछे भागते हुए बाहर निकले। उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। माही के पैरों में चप्पल ही ना थी। लीमू की तुर्श महक आमों की खुशबू से गले लगने लगी। लीमू के 4-5 पौधे झुंड की शक्ल में थे और लीमू लदे हुए इतने बड़े बड़े। जुनैद ने अपनी शर्ट उतारकर लीमू उसमें इकट्ठे किए। वो अंदर है, जो मोटे मोटे रसे हुए लीमू। जैन ने ज़रा झुककर शाखों के नीचे इशारा किया। शाखें नीची और घनी थी। जैन या जुनैद अंदर न जा सकते थे। मैं ले आती हूँ, माही ने झट कहा। वो दोनों जानते थे अंदर शहद की मक्खियों का छत्ता है। वो मासूम बेखबर है। हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हें लाए हैं। दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसे। बारिश ज़रा थमकर फव्वार की शक्ल में बरस रही थी और वो तीनों कीचड़ में लथपथ भूत बने खड़े थे। वो झुककर एहतियात से अंदर आई। छोटे छोटे कांटे हाथों और बाजू पर खराशे डाल गए। माही ने पक्के पक्के लीमू तोड़ने शुरू किए। तभी हाथ लगाया, क्या हुआ, मक्खियाँ एकदम पुल पड़ी। माही की चीखों ने आसमान हिला दिया। वो अंधों की तरह बाहर भागी। वो जो दीवानों की तरह हंस रहे थे एकदम बौखला गए। इतनी मक्खियों का तो सोचा भी ना था। दोनों ने उसके साथ चीखना शुरू कर दिया। फिर जैन ने, एक जुनैद ने माही का दूसरा बाजू दबोचा और घर की तरफ दौड़ लगा दी। मक्खियाँ उनके ताक़ू में थी। उनकी चीखों पर घर वाले भी भाग आए। किन जतनों से उन्हें बचाया। मक्खियों ने काटा तो उन दोनों को भी, मगर जो चित्रौल हुई वो अलग। माही तो सूझकर कुप्पा हो गई। नाक कान सब बराबर। 3 दिन नीम बेहोशी की हालत रही। पल हिलाकर बुखार जो चढ़ा तो सारे घर को हिलाकर रख दिया। कुत्सियाँ उसके सराहने बैठी रोती जाती। हाय, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। उसकी अमानत न संभाल सकी। वो दोनों चोरों की तरह छुपे फिरते। नदामत बेहद गहरी थी। माही को तकलीफ में देखते तो खुद भी दुखी होते। फ़ायदा ये हुआ कि इस हादसे के बाद दोनों ने माही को तंग करना बिल्कुल छोड़ दिया, बल्कि किसी हद तक उसका ख्याल रखने लगे। यूँ ही 3 साल का अरसा गुजर गया। माही 7वीं क्लास में थी। वो सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की एक तारीख रात, जब माही ने उस शख्स को दोबारा देखा जिसे लोग उसका बाप कहते थे। वो दिसंबर की एक तारीख शब थी। बाहर बादल बेहद खामोशी से नरम फुहार की सूरत बरसते जाते। हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। बल्ब की जर्द रोशनी में बूंदों का रक्स कैसा दिल लुभाता। उसका दिल चाहता वो खुले आसमान तले जा खड़ी हो। ओह कितनी सर्दी है। नाजो, खिड़की तो बंद करो। नाजो आपी ने बेदिली से खिड़की बंद की और उन सब के दरमियान आ बैठी जो दरी पर लहाफ ओढ़े मूंगफली खा रहे थे। टीवी पर नाइट राइडर चलने लगी। सब अपनी अपनी जगह अलर्ट होकर बैठ गए। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी की फेवरेट फिल्म थी। हत्ता के ख़वातीन भी जो अब तक अपनी ही बातों में मगन थी, स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। असफन ज़रा सा झुके अपने हिस्से की मूंगफली में से मुट्ठी भरकर नाजो आपी को गोद में डाल दी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया, फिर सर झुकाकर मुस्कुराने लगी। अंगीठी में जलते अंगारों की हदत नाजो के चेहरे पर रक्त सा थी और इस हदत में उनके चेहरे की मधम मुस्कान कैसी भली लगती थी। वो बहुत देर तक नज़रें न हटा सके। फिल्म ख़त्म होने तक अकरम और नासिर साहब भी आ गए। भाई चाय पिलाओ, बहुत सर्दी है। नाजो, सभी के लिए बना लो। बाहर अंधेरा, बारिश और किचन बरामदे में नाजो ने नरमीन का कंधा हिलाया। वो वहीं दूरी पर घुटने सिकोड़े सो गई थी। अब क्या करूं अम्मी, सब जानते थे वो अंधेरे से डरती है। ओहो, एक तो तुम डरपोक बहुत हो। असफर ने झंझलाकर हाथ में पकड़ी इमरान सीरीज़ एक तरफ पटकी और खड़े हो गए। एक कप चाय पीने के लिए घंटा मिन्नतें करनी पड़ेंगी। चलो। दोनों आगे पीछे कमरे से निकल गए। बरामदे में असफर ने उनकी कलाई थाम कर रोका। नाजो, बारिश और रात का मेल कैसा खूबसूरत लगता है। नाजो ने रात के सीने पर रक्सा बारिश की बूंदों को देखा। मैं रात हूँ, मुझ पर बरस जाओ। वो ज़रा सा झुके अपनी अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। नाजो का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने कलाई छुड़ाई और किचन में घुस गए। टच की आवाज़ के साथ किचन में रोशनी फैल गई। उफ़ो, गंदे बर्तन खाने के बाद धो नहीं सकती। वो अपने जज्बे की बेख्तियारी पर पर्दे डालने लगे। आप अंदर चलें असफन भैया, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नाजो की पलकें झुकी हुई और आवाज़ मध्यम थी। जो तुम्हें डर लगा, फिर नहीं डरूंगी। असफन ने फ्रिज खोलकर सारे अंडे निकाल लिए। वो यहाँ से नहीं जाना नहीं चाहते थे। सर्दी बहुत है, अंडे भी उबाल लो। चाय और अंडे लेकर अंदर गए तो जैन और जुनैद जमाइयाँ ले रहे थे। अंडे देखकर चौकन्ने हो गए। असफन अंगीठी के पास बैठकर अंडे छीलने लगे। माही तो एक ही आवाज़ पर उठ बैठी। उबला हुआ अंडा उसका फेवरेट था। फिजा ने अंडा मुट्ठी में दबोचा और दोबारा सो गई। नाजो ने अपने हिस्से का अंडा भी असफन के सामने रख दिया। बदला? उन्होंने चमकती आंखों से नाजो को देखा। मैं अंडा नहीं खाती। वो कतीली से चाय नीली क्यारी वाली प्याली में
डालने लगी। तभी बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। अकरम साहब ने असफन को इशारा किया। वो कुछ बड़बड़ाते हुए उठे। जिस वक्त माही सोई हुई फिज़ा की मुट्ठी से अंडा निकालने की कोशिश कर रही थी, असफन के साथ वो अंदर चला आया। माही ने दरवाजे में इस्तादा दुबले पतले लंबे शख्स को देखा जिसके गले से लगी कुत्सिया ज़ारो ज़ार रो रही थी। माही ने उसे पहचान लिया। लोग उसे महीन का बाप कहते थे। अब आयो इतने बरसों के बाद बहन के लिए ना सही बेटी के लिए ही चक्कर लगा लेते। बेटी के जिक्र पर उसने नज़रें घुमाकर सबको देखा। फिर उसकी निगाहें माही पर जम गई। वो जो अंडा भूलकर लहाफ में घुसने के चक्कर में थी, ठटक गई। बाप से तो मिलो। नफीसा ने उसे खींचकर सामने किया। उन्होंने आहिस्ती से उसके सर पर हाथ रखा और चारपाई पर बैठ गया। बस सबकी निगाहों में सजाब उतर आया। माही जान छूटने के अंदाज में दोबारा लहाफ में घुस गई। खाना लगाओ, अकरम साहब ने कहा। नहीं, खा कर आया हूँ, उन्होंने लब खींच कर कहा। फिर कतीली की तरफ देख कर बोले, सिर्फ चाय लूँगा। सारे के सारे भीग गए हो, कपड़े बदल लो। कपड़े बदल कर वो अंगीठी के पास बैठ गए। हाथ फैलाकर आग तापते हुए उन्होंने देखा माही अलीना के साथ लेटी थी। उसका एक बाजू अलीना के वजूद के गिर्द था और आँख किनारे नींद उतर आई थी। बादल ज़ोर से गरजे। वो सिमट कर अलीना के मज़ीद करीब हुई और लहाफ सर तक तान लिया। वो तवील सांस लेकर उस ट्रे की तरफ मतवज्जे हुए जिसमें उबले हुए अंडे, मूंगफली के दाने, गर्मा गर्म बेसन के हलवे के साथ बड़ा सा दूध पत्ती का मग पड़ रखा था। कहाँ रहे मियाँ? सुना था बाहर चले गए हो। नासिर साहब ने टीवी ऑफ करते हुए पूछा। 1 साल बाद वापस आ गया था। वो बेसन का हलवा रग़बत से खा रहे थे। मुख्तसर से सवाल जवाब के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए, ट्रे खाली हो गई और कमरे में बस दोनों बहन भाई रह गए, तब अंगीठी में बुझते कोयलों और बढ़ती राख पर नज़रें जमाते हुए एजाज ने आहिस्ती से बताया, मैंने शादी कर लिया। कुत्सिया बस भाई का मुंह देखती रह गई। ये शिकवा भी ना कर सकी कि शादी कर ली और बहन को खबर भी ना दी। बस पलकें नम हो गई। औरत को मैके का कैसा मान होता है। माँ बाप ख़त्म हो गए, भाई दर बदर फिरता। उनका तो मैका ही ख़त्म हो गया था। कब? कुत्सिया ने नमी अपने अंदर उतारते हुए पूछा। 1.5 साल हो गया। शिकवा लबों पर मचल गया, मगर लब खामोश रहे। जब एहसास ही मर जाए तो शिकवे शिकायतों की क्या हैसियत। अच्छा, अल्लाह मुबारक करे। बीवी कैसी है? बस औरत है। कुत्सिया जुज़बुज़ सी हो गई। ये कैसा जवाब था? थोड़ी देर खामोशी सी छा गई जिसमें बारिश की टिप टिप के सिवा कुछ न था। फिर एजाज ने सर उठाकर बहन को देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं महीन को लेने आया हूँ। महीन? कुत्सिया को लगा उनका सांस बंद हो गया। रो रो कर कुत्सिया ने अपनी हालत ख़राब कर ली। सब समझा कर थक गए। एजाज शर्मिंदा गर्दन झुकाए बैठे रहे, मगर अपने मौक़िफ़ से 1 इंच ना हटे। सब ने समझाया वो यहाँ सेट है, खुश है, अल्लाह तुम्हें और औलाद देगा, ये वो। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों हल्कान होती हो? उसकी बेटी, हम जबर नहीं कर सकते। नासिर साहब ने समझाया। इतनी सी थी, रातों को जाग कर पाला, औलाद से ज़्यादा उसका ख्याल रखा। अब भी मुझसे लिपट कर सोती है, कोई हक नहीं उसका। मैंने पाला है, पुप्पी नहीं माँ बनकर। पुप्पो ना रोइए, मैं नहीं जाऊंगी। माही ने उनके आंसू साफ किए तो वो उसे सीने में भींच कर फपक कर रोई। सभी आप दीदा हो गए। शाम तक उसका सामान समेट देना, मुझे जाना है। एजाज नज़रें चुरा कर बाहर निकल गए। पीछे सिर्फ उनका वावेला रह गया। इस तरह रोने का फ़ायदा? एक काम रो पीट कर भी करना है और खुशी खुशी भी। क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? तंग आकर नासिर साहब ने डांट दिया। फिर उनका चेहरा देखा तो कदरे नरम लहजे में बोले, इसका ब्याह भी तो करना था। यूँ समझो आज तुम बेटी रुखसत कर रही हो। कुत्सिया ने चौंक कर सर उठाया। शौहर को देखा, नज़र पीछे खड़े ज़ैन पर ठहरी। निगाहों में एक चमक सी उभरी। हाँ, बेटी को रुखसत तो करना ही है, मगर बेटी उसकी है, इसलिए रुखसत भी वहीं करेगा। मतलब? नासिर साहब ने उलझ कर बीवी को देखा। वो मेरे ज़ैन की दुल्हन बनेंगी। हाँ, क्यों नहीं। अभी ये बात उसके कान में डाल देते हैं। दोनों की तालीम मुकम्मल हो जाए तो। उन्होंने खुशदिली से इजाज़त दी कि माहीन के बारे में बीवी के जज्बात अच्छी तरह जानते थे। कुत्सिया ने इतनी तवज्जो ज़ैन और अलीना को ना दी थी जितनी माहीन को। असफन तो खैर यूँ भी बड़ा हो चुका था। तब नहीं, अभी। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं माहीन को उसी सूरत जाने दूंगी जब एजाज माहीन का निकाह ज़ैन से करेगा। सब एकदम चुप हो गए। फिर सबके सब एक बोली बोलने लगे। एजाज की सलानी तबीयत को सभी जानते थे। अपनी ज़िंदगी के साथ साथ महीन की ज़िंदगी भी रोल देता। कम अज़ कम इस तरह महीन का मुस्तकबिल तो महफूज हो ही सकता था। और महीन सभी को प्यारी थी। आनन फानन नाजो और नमो ने उसे पिछली ईद वाला जोड़ा पहनाया, सुर्ख चूड़ीदार पजामा और कुर्ता। दुपट्टे पर सुनहरी किरण टंगी थी, वैसा ही तिल्ले वाला खुस्सा। छोटी सी दुल्हन, लंबा तड़ंगा दूल्हा जिसकी मसें अभी भीग रही थी। अभी
اپنی ہاہاکار میں زین کے احساسات کوئی جان نہ سکا، جو نکاح کے بعد یوں فرار ہوا کہ رات گئے تک نہ ملا۔ آخر اسپن نے اسے ڈھونڈ کر لائے۔ وہ کس قدر خفا ہو رہا تھا۔ کسی کو مت بتائے گا، میرے دوست مذاق اڑائیں گے، بھلا یوں ہوتی ہے شادی؟ اچھا بابا نہیں بتائیں گے، حالانکہ تم تو خوش قسمت ہو جو یہ خوش قسمتی جنید کے حصے میں لکھ دیتے، وہ بھی تو میری ہی ایج کا ہے۔ امی صرف اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ سنا سکتی تھی، اور امی کے بیٹے تم ہو، جنید نہیں۔ اب کیا ماں کو دکھ دو گے؟ انہوں نے ڈانٹ کر کہا تو زین کو چپ ہونا پڑا۔ برآمدے میں مٹھائی کے خالی ڈبوں، بکھری پتیوں اور چونٹیوں کی قطاروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مہین جا چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو سردی کے احساس نے گھٹنے سمیٹ کر لحاف سر تک تاننے کی ترغیب دی، مگر لحاف اڑتے اڑتے کلاک تک نظر گئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے کالج سے دیر ہو گئی تھی۔ ساتھ والی چارپائی خالی تھی۔ سرہانے پڑی سیاہ شال اوڑھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھٹھرتی ہوئی باہر نکلی تو چھوٹا سا برآمدہ آباد تھا۔ تخت پر رنگ برنگے کپڑے، مشین کی گھرر گھرر، سامنے نم صحن بتاتا تھا کہ رات بھر کن من ہوتی رہی ہے۔ مشین پر جھکی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ وہ کچن میں آئی تو ہاٹ پاٹ میں گرما گرم پراٹھے اور تھرمس میں چائے موجود تھی۔ جار سے اچار نکال کر وہ پیڑھی کھینچ کر نیچے بیٹھی اور رغبت سے ناشتہ کرنے لگی۔ چائے کے دوسرے کپ کی طلب شدید تھی، مگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا کہ جانتی تھی صبح دودھ کی کمی کی وجہ سے تھرمس میں کپ ناپ کر ڈالے گئے ہوں گے۔ یونیفارم پہن کر کندھوں تک سیدھے بالوں کو بینڈ میں جکڑتے ہوئے وہ ٹھٹکی، ذرا کہ ذرا رک کر خود کو دیکھا اور سوچا وقت کتنا گزر گیا۔ کبھی وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں رویا کرتی، مشین پر جھکی وہ عورت اسے روتے دیکھتی اور دوبارہ سے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ اس نے خود ہی چپ ہونا اور بہلنا سیکھ لیا۔ 2 سال، صرف 2 سال اسے یہاں لانے کے بعد، صرف 2 سال ابا اس گھر میں ٹکے، پھر ویزا لگوا کر مڈل ایسٹ سدھار گئے۔ وہاں وہی حال ہوا جو بے ہنر آدمی کا ہوتا ہے۔ کبھی کام مل گیا تو 4 پیسے گھر بھجوا دیتے، ورنہ فاقے۔ تب اس عورت نے جسے ابا نکاح کر کے لائے تھے گھر کا نچلا پورشن کرائے پر چڑھایا، سلائی مشین خریدی اور مزدوری میں جت گئی۔ کبھی کبھار آنے والے ریال اس کے بچوں کا پیٹ نہ پال سکتے تھے۔ مہین کے ساتھ ان کا رویہ بس ایسا ہی تھا۔ وہ کبھی اس کے کسی معاملے میں دخل دیتی، کبھی کسی معاملے میں مجبور نہ کرتی۔ مہین کو پڑھنے کا شوق تھا، وہ اس کے اسکول کالج کا خرچہ خاموشی سے اٹھاتی چلی گئی۔ ابا سال 2 سال بعد چکر لگا لیتے اور بس۔ مہین جس کی شدت سے خواہش تھی کہ یہاں سے بھاگ کر دوبارہ سے پھپھو کی مہربان آغوش میں جا چھپے، اس عورت کے صبر، خاموشی اور محنت سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ سمجھوتا کر بیٹھی، جسے وہ فرزانہ باجی کہتی تھی۔ قریب ہی دونوں ماموؤں کے گھر تھے، مگر یوں لا تعلق، گویا مہین کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ مہین نے عزت نفس کا سبق فرزانہ باجی سے سیکھا تھا، سو خود بھی ادھر کم ہی جاتی۔ اس نے بال بنائے، مڑ کر سرہانے کے نیچے سے الینا کا خط نکال کر سنبھال کر دراز میں رکھا۔ یہ اس کا آخری خط تھا۔ اگلا خط آنے تک مہین اس خط کی عبارت کو ہر روز سونے سے قبل پڑھتی۔ اس سارے عرصے میں اس کا وہاں سے رابطہ انہی خطوط کے ذریعے رہا۔ شروع میں کبھی کوئی چکر لگا لیتا تھا، پھر اس سے بھی گئے، مگر آج بھی قدسیہ ہی شب برات پر اس کے لیے جوڑا مہندی چوڑیاں بھجوانا نہ بھولتی۔ پہلے قدسیہ خط لکھتی تھی، پھر یہ ڈیوٹی الینا نے سنبھال لی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، روزمرہ کی مصروفیات کی تفصیل مہین کو اس ماحول کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ بیگ اور فائل لے کر برآمدے سے گزرتے ہوئے مہین کی نگاہ دوسرے کمرے کے کھلے دروازے تک گئی۔ وہ دونوں اب بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ کلس کر سیڑھیاں اتر آئے۔ تنگ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس نے روز جیسی خواہش کی، کاش ان میں سے کوئی اسے کالج چھوڑ آیا کرے۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے مہین کی سانس پھول گئی۔ السلام علیکم، اس نے تخت پر بیٹھی فرزانہ سے کہا، جو نئے آنے والے سوٹوں میں سے کسی ایک کی کٹنگ کر رہی تھی۔ بڑا پیارا پرنٹ ہے۔ اس نے دوپٹہ اور چادر وہیں ڈھیر کیا اور ستائشی نظروں سے پنک شیفون کے سوٹ کو دیکھا۔ ارم کا ہے۔ اس کا شوہر کیا باہر کیا، یہ تو کپڑے سلواتے نہیں تھکتی۔ دیکھ لیجیے گا کچھ دنوں تک یہ اپنے کپڑے آپ سے سلوانے کے بجائے ٹیلر سے سلوائے گی۔ باہر والوں کی کمائیاں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ابا گئے ہیں، لگتا وہاں جا کر جھک ہی مار رہے ہیں۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ خود ہی بولتی کچن میں گھس گئے۔ فرزانہ نے سر اٹھا کر اسے کچن میں جاتے دیکھا۔ مہین کی آواز تھی جو اس تنہائی میں دوسراہٹ کا احساس پیدا کرتی کہ لڑکے تو اس گھر میں صرف سونے کے لیے آتے یا کھانے کے لیے، اور شاید اسی وحشت ناک تنہائی سے بچنے کے لیے مہین نے بولنا شروع کر دیا، ورنہ جب آئی تھی تو کیسی چپ چاپ رہتی، گویا منہ میں زبان ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ان کے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر خائف ہوئی تھی۔ 2 بیٹے، ان کے پہلے شوہر کی اولاد، جو انہیں کسی بھی طرح اپنے بڑھاپے کا سہارا نہ لگتے، زمانے بھر کے نکمے اور آوارہ، بالکل ان کے پہلے شوہر کی طرح، جس نے نشے میں انہیں مار مار کر گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر وہ انہیں اور ان کے پلوں کو نہیں پال سکتا، اور پھر طلاق بھی دے دی۔ عمران اور ریحان مہین سے بڑے ہی تھے، ثابت مسور، لیموں کا اچار اور تھوڑی سی پیاز۔ وہ ٹرے لے کر وہیں چلی آئی۔
تمہارا خط آیا۔ جب وہ آدھی روٹی کھا چکی تو فرزانہ نے کپڑوں کے ڈھیر میں سے خط نکال کر تھمایا۔ اس نے فوراً گھٹنے کے نیچے دبا لیا اور جلدی جلدی روٹی کھانے لگی۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور خط لے کر کمرے میں گھس گئی۔ پنکھا چلا کر اطمینان سے بستر پر بیٹھ کر خط کھولا۔ ابتدائی رسمی کلمات کے بعد علینا نے لکھا تھا، نرمین آپی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ امی کی خاص تاکید ہے کہ تمہیں ضرور آنا ہے ورنہ وہ خفا ہو جائیں گی۔ تم تو اسفند بھیا اور نازو آپی کی شادی میں بھی نہیں آئی تھی، اب کے مہینہ پہلے ہی آ جاؤ۔ رفیہ بھابھی بہت اچھی ہے، خوش مزاج اور گھلی ملی طبیعت کی مالک، لیکن مجھے لگتا ہے اسفند بھیا بالکل خوش نہیں۔ وہ شادی کے بعد سے بدھ سے گئے ہیں، نہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، نہ بھابھی پر توجہ دیتے ہیں۔ نازو آپی کا فون آیا تھا، وہ جدہ میں بہت خوش ہیں اور آج کل نئے مہمان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پھپھو نے اسے پہلی دونوں شادیوں پر بھی بس سیدھے اسرار بلایا تھا، یہ بھی کہا کہ وہ اسے خود لینے آئیں گی، لیکن ماموں لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ یوں اپنی ہونے والی سسرال جائے، یہ ان کے گھر کی روایت نہ تھی، اور یہ کہ رخصتی سے قبل وہ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ مہین دل محسوس کر رہ گئی۔ دھچکا تو اسے اس وقت بھی لگا تھا جب معلوم ہوا کہ نازو آپی کے لیے جدہ سے انجینئر کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ جب سے اس کا شعور پختہ ہوا تھا، اس نے نازو آپی کو ہمیشہ اسفند کے ساتھ سوچا تھا۔ اس کا تو گمان میں بھی نہ تھا کہ نازو آپی کی شادی عاشر سے اور اسفند کی رفیہ سے ہو سکتی ہے۔ وہ بہت دنوں تک الجھی رہی۔ اس نے پھپھو سے ایگزامز کا بہانہ کر دیا، اور اب واقعی 1 ماہ کے بعد اس کے FSC کے ایگزام تھے، اور نہ بھی ہوتے تب بھی مجھے کہاں کسی نے جانے دینا تھا۔ اس نے بے حد دل گرفتی سے سوچا، اس سے آگے نرمین کے سسرال والوں کی تفصیل تھی۔ ایک اہم خبر اور بھی دینا ہے، فضا بی بی کے تیور ٹھیک نہیں، آج کل دل و جان سے زین بھائی پر فدا ہو رہی ہیں۔ ہمہ وقت انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں سرگرم۔ میرا تو مارے غصے کے برا حال ہو جاتا ہے، ایسی ایسی چھچھوری حرکتیں کرتی ہیں کہ بس۔ مہین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اسے معلوم نہیں، وہ تو کب کا میرا ہو چکا۔ یہ منحوس کالی وال دال پکائی ہے، مجال ہے جو اس گھر میں کبھی ڈھنگ کا کھانا نصیب ہو۔ باہر زور سے کوئی برتن پھینکنے کی آواز آئی، ساتھ ہی عمران چینکا۔ مہین نے ڈر کر خط تکیے کے نیچے گھسا دیا۔ گوشت لا دیتے، میں وہ چڑھا دیتی۔ فرزانہ کے ٹھنڈے لہجے میں بلا کا تن تھا۔ گوشت کھانے کی اوقات ہے تم لوگوں کی؟ وہ جو تمہارا کچھ لگتا باہر بیٹھا، اس سے کہو ریال بھیجے، میرے باپ کو چھوڑ کر جس سے نکاح پڑھوایا ہے تم نے۔ مہین نے کرب سے آنکھیں بند کر لی، ایسا بد زبان تھا کہ لگتا ہی نہ ماں سے بات کر رہا ہے۔ تمہارے باپ نے کتے کے پلے کی طرح گھر سے باہر نکالا تھا، نکاح نہ پڑھواتی تو فٹ پاتھ پر پڑے فقیروں کی طرح بھیک مانگ رہے ہوتے۔ اب بڑے محل میں بیٹھے ہیں، چھت کا آسرا تو ہے، سنبھال کر رکھے اپنی چھت کا۔ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، کھانا کھانا ہے تو کھا، نہیں تو وہاں جا جہاں سے مرغ مسلم ملتے ہیں۔ جواباً ایک برتن اور دیوار سے ٹکرایا۔ وہ بکتا جگتا دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ مہین نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا، صحن میں روٹیاں اور سالن بکھرا تھا، غالباً فرزانہ نے اسے کھانا لا کر دیا تھا۔ روٹیاں لپیٹ کر دسترخوان میں رکھ دو، ریحان کھا لے گا، آٹا ختم ہو گیا ہے، سالن صاف کر دو۔ مہین فرزانہ کے کہنے پر سب سمیٹنے لگی۔ عمران کی نسبت ریحان پھر بھی کچھ بہتر تھا، ماں سے زیادہ بد زبانی نہ کرتا، ادھر ادھر چھوٹا موٹا کام بھی کر لیتا، جس کا اندازہ اس کے کمرے سے نکلتے پھلوں کے چھلکوں، چکنائی لگے لفافوں اور لبوں پر فحش پنجابی گانوں کی گنگناہٹ سے ہوتا ہے۔ جیب میں پیسے نہ ہوتے تو آرام سے گھر کی دال روٹی کھا لیتا، پیسے ہوتے تو تکے کباب اڑاتا، مگر خود غرض اتنا کہ مجال ہے کبھی کوئی چیز ماں کے لیے ہی لایا ہو۔ مہین تو خیر کسی گنتی میں ہی نہ تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ کھانا کھاتی، پھر فرزانہ کی مدد کرانے لگتی، ترپائی کر دیتی، شلوار کاٹ کر سیدھی سلائیاں لگا دیتی، اور جن دنوں وہ یہ سب کر رہی ہوتی فرزانہ جان لیتی اس کے کالج کی فیس جانی ہے۔ آج کل بھی یہی روٹین تھی۔ تمہاری فیس کتنی ہے؟ فرزانہ کمر سیدھی کرنے کے لیے وہیں لیٹ گئی۔ جی داخلہ فیس جانی ہے، تقریباً 2500، اس نے چور لہجے میں بتایا۔ تمہارے باپ نے کچھ پیسے بھیجے ہیں، لے لینا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ماتھا سلا رہی تھی جیسے سر میں درد ہو۔ مہین نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بے اختیار پوچھا، تو آپ نے ان پیسوں میں سے تھوڑا راشن کیوں نہ منگوا لیا؟ پھر تم فیس کہاں سے دیتی؟ انہوں نے پوچھا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا اتنے کم پیسے بھیجوائے؟ وہ جانتی تھی باپ کے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر ہے، نہ ہی اسے ٹک کر کام کرنے کی عادت۔ مزدور پیسہ پیشہ بندہ جتنا کما سکتا ہے اتنا ہی وہ کما رہا ہے، اس پر پردیس کے خرچے اتنے کم بھی نہیں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں نئی واشنگ مشین لے لوں، پرانی بالکل بیکار ہوگی، کلائیوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھ سے کپڑے دھو ہی نہیں جاتی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ یہیں دعا کی کہ خدا ان کے لیے کچھ بہت ہی اچھا کرے، اور الینا کو خط لکھنے بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس حوالے سے کیا لکھے۔ اگر ذہن کو بدلنا ہوا تو الینا یا پھپھو کیا کر سکیں گی؟ اتنے قلم رکھ دیا اور اٹھ کر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔
वो मामू के घर से लौटी। मामू तो घर पर ना थे। यूं भी उसे अपनी मामू ज़ाद सबीन से नोट्स लेने थे। सबीन ने फ़ौरन ही नोट्स थमाकर टरखाने वाली बात की। झूठे मुँह बैठने को भी ना कहा। पता चला उसका मंगेतर आने वाला है। वो उसके रवैये से दिल गिरफ्ता सी लौटी तो सीढ़ियाँ उतरते रेहान से टकरा गई। बे नथिन बैल की तरह चलती हो। सर के बल कहीं सीढ़ियाँ नीचे गिरती, मगर उसने थाम लिया और बहुत देर तक न छोड़ा। खुद को छुड़ाकर 2 सीढ़ियाँ नीचे हुई और यहाँ वहाँ बिखरे नोट्स इकट्ठे करने लगी। जब दोबारा खड़ी हुई तो रेहान अब भी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। वहीं ने तेज़ी से दुपट्टा मज़ीद फैलाया और कदरे तनक कर बोली, अब रास्ता भी दे। वो चौंका, सीढ़ियाँ अबूर करके ऐन उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसकी सर तपा टटोलती हुई नज़रें महीन खाइफ सी हो गई। रास्ता तो, उसने कुछ कहते कहते लब भींच लिए। रेहान भाई, उसने रेहान की नज़रों में बहुत वाज़ेह तब्दीली महसूस की। रेहान ने रास्ता छोड़ दिया। महीन तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। रेहान ने उसे तब तक देखा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। कमाल है, ऐसी क़यामत नज़रों के सामने और मैं ही बेखबर रहा। उस सड़ी हुई हरी मिर्च से तो अच्छी है जो रोज़ कोठे से नज़रों के पैगाम निछावर करती है। उसने मई दीवार से टेक लगा ली और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई। ये सिगरेट और लड़कियों की लत उसे नई नई लगी थी, इसलिए अपनी ही तरंग में था। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। सिगरेट के मुरगोले उसके सामने एक नई छवि बनाने लगे। रेहान भाई को क्या हुआ है? वो नोट्स गोद में रखे कुछ खाइफ सी बैठी थी। अभी जाती हूँ इरम के पास, घर सिलाई के पैसे मिल जाएंगे तो आते हुए राशन ले आऊँगी, फरजाना ने कहा तो वो कदरे मुतमईन सी होकर तरपाई करने लगी। फिर बहुत से दिन यूं ही गुजर गए। उसके इम्तिहान हो गए और नरमीन की शादी। महीन का ध्यान भटक भटक कर उसी आंगन में घूमता रहा। काश मैं भी उन सब के दरमियान मौजूद होती। झाड़ू देते देते हलवा पूरी की खुशबू ने अपनी लपेट में ले लिया। उसने गर्दन घुमा कर देखा। कमरे के खुले दरवाजे से रेहान भाई की नज़र आ रहा था। गालबन आज उसकी जेब में कुछ पैसे थे। वो झाड़ू छोड़कर दरवाजे में आ गए। रेहान भाई, आपके पास पैसे थे तो घर का कुछ सामान ही ले आते। फरजाना को 4-5 दिन से बुखार था, सिलाई भी ना हो सकी। आज उन्होंने दोबारा से मशीन संभाली थी, हालांकि कमज़ोरी बेहद थी। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर इत्मीनान से हाथ साफ करते हुए बोला, अब इतने भी नहीं होते। क्यों, तुम्हारा दिल चाह रहा था? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, उसने चिढ़कर कहा और पलटी। ये बर्तन ले जाओ, रेहान ने कहा तो वो बर्तन उठाने लगी। ये कल तुम्हारा ख़त भी आया था, मैं देना भूल गया। उसने साइड से लिफाफा उठा कर दिया। मही ने दूसरे हाथ में लिफाफा लिया, फिर खोल कर रह गई। ये आपने खोला था? बहुत भारी था, मैंने सोचा आप मेरे ख़तों को हाथ मत लगाया करें, वो गुस्से से कहकर बाहर निकली। समझे होंगे, ख़त में रुपए हैं। फरजाना ने इशारे से पास बुलाया। प्लेट में बच्चे थोड़े से चने और पूरी का टुकड़ा। उन्होंने 2 लुकमों में प्लेट साफ़ की। मही ने बेहद तासुफ से उन्हें देखा। कैसे बेहिस बेटे हैं, माँ का ज़रा जो ख्याल हो। वो जलती कुर्ती बर्तन किचन में रखकर कमरे में आ गई। लिफाफे में नरमीन की शादी की चंद तस्वीर थी। नरमीन दुल्हन बनकर कैसी प्यारी लग रही थी। उसने सबको देखा, पुप्पो, हसबन, नाजो, लेकिन पूरी की पूरी तवज्जो उसने खींच ली। जो रूम में बसता था, अलीना ने चुनकर वहीं तस्वीरें भेजी थी जिनमें ज़ैन नुमाया था। दरवाजे के बीचों बीच कोई साया आ रुका। तुम नाराज़ हो गई हो? मही ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा। रेहान भाई को उसकी नाराज़गी की परवाह क्यों होने लगी? दूसरों के ख़त पढ़ना खिलाफ़े तहज़ीब बात है। अच्छा सुगरा बीबी, वैसे इसमें वो कौन सा है? आपको क्या, आप जाइए यहाँ से। महीन के चेहरे पर सुर्खी सी छा गई तो वो हंसता हुआ चला गया। महीन ने दोबारा से तस्वीरें उठाई। दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। कितने अरसे के बाद उसने ज़ैन को देखा था। संजीदा और पुरमतानत चेहरा, लंबा कद। वो कैमरे की आंख में देख रहा था। महीन को लगा उसी को देख रहा है। उसने घबराकर तस्वीर उलट दी और ख़त उठा लिया। सारा ख़त नरमीन की शादी की तफसीलात से भरा था। उस पर अलीना का अंदाज़े पे वो कभी मुस्कुराती तो कभी हंसती। फ़िज़ा का हाल देखने वाला था। पूरी शादी में भाई के गिर्द मंडलाती रही। भाई ने 1-2 बार डांट भी दिया। मैं तो कड़ कर आधी हो गई। समझ में नहीं आता ये सब किसी और को नज़र क्यों ना आया। महीन पहली बार तशवीश का शिकार हुई। उसने दोबारा तस्वीरें उठाई। जहाँ जहाँ ज़ैन था वहीं फ़िज़ा की मौजूदगी ज़रूरी थी। रॉयल ब्लू सूट में चमकती दमकती कितनी खूबसूरत और जाज़बे नज़र थी। महीन का दिल डूब सा गया। वो यहाँ थी और फ़िज़ा ज़ैन की नज़रों के सामने। कहीं ज़ैन का ज़ाविया नज़र बदल जाए तो वो सारी रात बेहद मुस्तरिब रही। आज की बात थी, वो पिछले कई दिनों से रेहान भाई के बदले तेवर और निगाहें महसूस कर रही थी। पिछले 1 साल में बहुत कुछ तब्दील होने लगा था। महीन का रिज़ल्ट आया तो उसने BSc में एडमिशन ले लिया। कुछ ट्यूशन भी ढूंढ ली। इस इलाके में तो वहीं 150 वाली ट्यूशन्स थी, लेकिन उसे कॉलेज के करीब ही ऐसा घर मिल गया जिसके 2 बच्चों को पढ़ाने के 2500 मिल जाते थे।
वो छुट्टी के बाद सीधा वहीं चली जाती। सर से मैं अब्बा पाकिस्तान आए, लेकिन सिर्फ 3 दिन रुक कर चले गए। उनके अंदाज में वही लातल्की और बेगानगी थी, और महीन उनसे वो सवाल पूछते पूछते रह गई जो हमेशा उसके अंदर कुलबलाता था कि अगर उन्हें खुद घर में नहीं रहना था तो वो उसे साहिवाल से क्यों लाए थे। वो आए और चले गए, सारे सवाल अंदर ही अंदर दम तोड़ गए। ज़ैन आजकल तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत की तलाश में था। महीन हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करती। इमरान को तो कोई लड़की पसंद आ गई थी, वो उससे शादी करना चाहता था। फरजाना बाजी मान कर न दी। ना कोई काम धंधा, ना अक्लो शऊर, कैसे ब्याह दूँ? फिर वो लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं। इमरान ने घर छोड़ने की धमकी दी थी। अलीना के वही किस्से, फ़िज़ा की दीवानगी, ज़ैन की लातल्की। माहिन कभी परेशान होती तो कभी हंस देती। अब रेहान में आती तब्दीलियाँ। क्या ज़िंदगी यूं ही बेयकीनी में गुजर जाएगी? वो बेहद दिल गिरफ्ती से सोचा करती। हल्की फुल्की रिमझिम ने पूरा सहन भिगो डाला था। बदलता मौसम था या कुछ और, लेकिन माहिन खुश थी, और ये खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी। बाजी, कुछ मीठा बनाए? माहिन ने बूंदों को हथेली में समेटते हुए फरमाइश की। उसने ज़िंदगी में कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। बना लो। आज कोई काम ना था। वो तख्त पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बहुत आराम से बैठी थी। बारिश से पहले ही वो सिले हुए कपड़े मतलूबा घरों में दे आई थी। क्या बनाऊँ? वो बड़ी सुस्त सी थी। बेसन का हलवा बना लो, ये ठीक है। वो फ़ौरन किचन में घुस गई। कफ़ायत शारी के चक्कर में ऐसी अयाशियाँ कभी कभार ही नसीब होती थी। आधी प्याली बेसन का हलवा बनने में 5 मिनट लगे थे। उसने 2 कप चाय भी रख दी और हलवा एक ही प्लेट में निकाल कर 2 चम्मच रख दिए। हौले हौले गुनगुनाते हुए चाय के लिए कप निकालने लगी। आज बड़े खुश हो सोने हो? रेहान की आवाज़ पर हलक तक कड़वा हो गया। उसके हिसाब से तो वो दोनों घर में अकेली ही थी। न जाने ये कहाँ से आ टपका। मैंने कहा कोई ख़ास बात है? ये गुनगुनाहट है, ये खुशी? माहिन कुछ सोचकर पलटी। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि ज़ैन को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। कौन ज़ैन? रेहान ने बेनियाजी का मुजाहरा किया। तुम अच्छी तरह जानते हो ज़ैन कौन है। वो चबा चबा कर बोली। अच्छा, तुम्हारा वो कज़न? सिर्फ कज़न नहीं, इसका शौहर भी है। अंदर आती फरजाना ने तसही की। माही ने जताती नज़रों से रेहान को देखा। बहुत जुल्म किया तुम्हारे बाप ने, तुम पर भी और मुझ पर भी। वो कहकर चला गया। सामने खड़ी माँ का लिहाज भी ना किया। खुद फरजाना अपनी जगह सुनसी हो गई। माहिन फट पड़ी। देखा आपने क्या कह गया है? बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, और इसकी बदतमीज़ियाँ। डाइन भी साथ घर छोड़ देती, और ये। माहिन का गला रन गया। फरजाना से आहिस्ती से उसका कंधा दबाया और साथ लगा लिया। खुद फरजाना के अंदर खतरे की घंटी बहुत ज़ोर से बजने लगी थी। तुम्हें किस बात की फ़िक्र है? तुम्हारे शौहर की नौकरी लग गई है। 2-4 माह की बात है। तुम्हारी बीएससी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रुखसती कर देंगे। खामखा इस बात को सर पर सवार ना करो। फरजाना ने उसे समझाया तो वो भी ज़रा रिलैक्स हो गई। वाकई अब वक्त ही कितना रह गया। यहाँ से गई तो कभी लौट कर ना आऊँगी। उसने मसमम इरादा किया। लेकिन कुछ लोगों को खुशियाँ आसानी से नहीं मिलती। ज़िंदगी के रास्ते इतने आसान और सीधे नहीं। अलीना का ख़त आए बहुत दिन हो गए थे। माहिन के ख़त का जवाब भी नहीं आया। वो हर रोज़ मुंतज़िर रहती। कॉलेज से वापसी पर फरजाना से भी पूछती, तुम खुद खत लिख लो। लिखा था, जवाब ही नहीं आया। उसके लहजे में मायूसी सी दर आई। फिर एक नहीं, उसने कहीं खत लिख के मगर जवाब न दारुद। पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई। देख लो कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया। अच्छी बात है, गरीबों का भला हो जाएगा। वो फरजाना से पूछ रही थी जब वॉश बेसन पर मुँह धोता रेहान खबासत से हंसा। कहीं तुम तो खत के जवाब नहीं उड़ा रहे? महिन को शक गुजरा। हाँ, ऐसा शानदार ख्याल मेरे जहन में पहले ना आया। वो उस पर पानी के छींटे उड़ाकर चला गया। मुझे यकीन है बाजी, ये इसी ने किया है। माहिन मुड़कर फरजाना से कहने लगे। फरजाना ने कुछ न कहा, लेकिन पुरसोच अंदाज में सब्ज़ी काटने लगी। तभी इमरान चला आया। उसके अपने ही मसले थे। माहिन चिढ़कर कमरे में घुस गई। 2.5 माह गुजर गया। हर गुजरता दिन उसकी परेशानी और वसवसों में इजाफा ही करता गया। मामू के घर से फ़ोन कर लो। फरजाना उसकी बेताबियों की गवाह थी। माहिन ने कभी मामू के घर से फ़ोन नहीं किया था। उसके एक अमल के वहाँ 100 मतलब निकलते थे, लेकिन आज करना पड़ा। बड़ी ममानी ने लंबी चौड़ी तफसीर के बाद फ़ोन की इजाज़त दी। कॉल रफ़िया ने रिसीव की और जो खबर उसे दी वो आसमान से ज़मीन पर गिरी बेयकीनी से। रिसीवर कान से लगाए सुनती रही, एक लफ्ज़ भी ना कहा। यह कैसे हो सकता है? मेरा जहन। उसने कांपते हाथों से रिसीवर क्रेडर पर डाल दिया। मामी पूछती रह गई। वो लड़खड़ाते कदमों से गायब दिमागी के साथ उनके घर से निकली। सीढ़ियाँ कैसे अबूर के सहन तक कैसे पहुँची? क्या हुआ? फरजाना उसका पीला फटक चेहरा देखकर ठटक गई। माहिन उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? बाजी ज़ैन, वो तड़प कर रोती रही। अरे कुछ तो बताओ, क्यों जान निकाल रही हो? फरजाना ने झंझोड़ कर जवाब रख दिया। ज़ैन का एक्सीडेंट हो गया। उसका बायां हाथ काटना पड़ गया। माहिन ने हिचकियों में बताया। फरजाना शशदर सी रह गई, फिर संभल कर पूछने लगी, वो तो बच गया है ना?
जी वो ठीक है, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? फरजाना ने कहा तो महीन रोना भूलकर उनका चेहरा देखने लगी। वो ऐसी ही थी, बड़े से बड़े हादसे को सुकून से झेल जाने वाली। फरजाना ने आहिस्ती से उसके आंसू साफ किए। ज़िंदगी अहम है, बाकी सब नुकसान काबिल तलाफ़ी हैं, उन्होंने मध्यम लहजे में कहा और मुड़कर कमीज़ काटने लगी। अलीना के ख़तों में फिर से तसलसल आ गया, लेकिन उसका हर ख़त बहुत परेशानी और उदासी लिए हुए होता। ज़ैन बिल्कुल बदल गया है, किसी के साथ बैठकर बात तक नहीं करता, कोई बात करे तो फाड़ खाने को दौड़ता, उसकी हालत देखी नहीं जाती। उसने अभी तक इस हादसे को कबूल नहीं किया। अम्मी हर वक्त रोती रहती है, काश आप यहाँ होती, महीना आप आ जाए। बेख्वाब रातें, उदास दिन, वक्त गुजरता ना था, लम्हे ठहर से गए। उसके एग्ज़ाम आए और ख़त्म भी हो गए। ज़ैन, तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हारा दुख मेरे दिल में गड़ा है। काश मैं वहाँ होती तो तुम्हारे सारे आंसू अपनी पलकों से चुन लेती। काश मैं वहाँ जा सकती। आँख खुलती तो बहुत देर तक नींद ना आती। वो चांद में उसका अक्स देखते खुद से बातें करती रहती। वो ऐसी ही एक रात थी जब चांद और उसके दरमियान एक साया आकर ठहर गया। महीन डर गई, कब तक उसको याद करोगी? वो फिर से सामने आ गया। वो अपाहज तुम्हें क्या देगा? औरत को मर्द के मजबूत बाजुओं का सहारा चाहिए, क्यों खुद को फरेब देती हो? मेरा रास्ता छोड़ दो, वो फुनकारी। अब तो सारे रास्ते मुझ तक आते हैं जानम। रेहान भाई, मैं चीखने लगूंगी। वो बुरी तरह से डर गई। क्यों? गौर से देखो। उसने दोनों बाजू फैलाए। क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे उस एक बाजू वाले से तो बेहतर हूँ। तुम कहो तो कमाने भी लगूंगा, मत दूर भागो। बड़ा सब्र किया है मैंने अब। रेहान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, माही ने उसको धक्का दिया और तेज़ी से भागती कमरे में घुस गई। उसने अंदर से चटखनी लगा ली थी। फिज़ा ज़ैन भाई के साथ न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, हर वक्त तंज करती है। पहले उनकी मोहब्बत में मरी जा रही थी, अब बिल्कुल ही बदल गई है। खुदा के लिए महीना, आप मत बदलिएगा, वरना ज़ैन भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप वाहिद उम्मीद है हमारी, सिर्फ आप हैं जो उनका खोया हुआ एतबार व एतमाद बहाल कर सकती है। महीन, ये क्या हो गया? हम तो बहुत खुश थे, ज़ैन भाई की जॉब हो गई थी, हम तो उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द आपको रुखसत करवा कर ले आएँ। आन वाहिद में सब कुछ बदल गया। बताइए ना महीना, आपको मेरा भाई अब भी कबूल है? आप अब भी उनसे वैसे ही मोहब्बत करती है ना? एक तवील सांस लेकर महीने ने खत एक तरफ रख दिया। तुम तो खुद बेयकीन हो रही हो अलीना। जी चाहता था उड़कर वहाँ पहुँच जाए। वो स्वस्थ रवि से चलती किचन में आ गई। फरजाना हंडिया भून रही थी। बाजी, मैं मामू के घर जा रही हूँ, फ़ोन करना है, वो बताकर पलटी। सीढ़ियों के पास रेहान ने रोक लिया। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो चंदा? उसके अंदाज रोज़ बरोज़ खुलते जा रहे थे। रास्ता रोकना, हाथ पकड़ना, तो कभी दुपट्टा खींच लेना। न जाने वो इतना बेबाक क्यों होता जा रहा था। रेहान भाई, आपके अंदर इतनी सी शर्म भी नहीं है? शर्म कैसी? वो डिठाई से हंसा। मेरा और आपका एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? मैं आपको भाई कहती हूँ। माहीन अब भी जब से काम ले रही थी। कहने से क्या होता है, ना हमारा बाप एक और ना माँ, तो फिर तुम्हें बहन कैसे मान लूँ? आप वाकई बेगैरत हो चुके हैं। वो सीढ़ियाँ उतर गई। मामानी बहुत देर तक ज़ैन के हादसे पर उससे अफसोस करती रही और वो सब्र से सुनती रही। शुक्र करो तुम्हारे शौहर की जान बच गई। आजकल तो कवारियों को रिश्ते नहीं मिलते, बेवा बेचारी किस खाते में। माहीन का मुंह खुल गया। मैं फ़ोन कर लूँ? वो बहाने से उठ गई। पप्पो उसकी आवाज़ सुनकर रो पड़ी। मुझसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती माहीन। जुनैद को तुम्हें लेने के लिए भेज दूँ? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पप्पो ऐसे कैसे आ सकती हूँ, सब एतराज़ करेंगे, उसने दबे दबे अल्फाज में जताया। अभी तक वो इस शौक़ से नहीं निकला। उससे रुखसती की बात करूँ भी तो कैसे? ममानी सामने ही बैठी खड़ी देख रही थी। माहीन को बात जल्दी ख़त्म करना पड़ी। वो बहुत बोझल दिल के साथ घर लौटी थी। एक तो ज़ैन की परेशानी, दूसरे रेहान की बढ़ती गुस्ताखियाँ। वो लाख खुद को मजबूत जाहिर करती, अंदर से खौफज़दा रहने लगी थी। उस दिन फरजाना के सामने रो पड़ी। आप उसको रोकती क्यों नहीं? फरजाना ने मशीन रोककर उसकी तरफ देखा और दोबारा से मशीन पर झुक गई। इस एक निगाह से जो बेबसी मतरशा थी, उससे माहीन बाखूबी वाकिफ़ थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। लड़के ना सिर्फ गुस्ताख थे बल्कि माँ के कहने में भी नहीं थे। वो सिर्फ एहतियात कर सकती थी। कहीं थोड़ी सी देर के लिए भी जाना पड़ता तो माहीन को उसके मामू के घर जाने का कह देती। उसका यूँ रोज़ रोज़ आना ममानियों के लिए तशवीशनाक था। अगरचे उसका निकाह हो चुका था, फिर भी बचपन के निकाह का क्या भरोसा। हादसे के बाद से वो अपने लड़कों को उससे यूँ छुपाती, गोया वो बिल्ली की तरह दबोच लेगी। माहीन, अपनी पप्पो से कहो रुखसती करवा ले। फरजाना बाजी ने कैंची उठाते हुए कहा। अभी नहीं करवा सकती। माहीन ने बेबसी से हाथ मसले। तो यहाँ से चली जाओ। माहीन उनका चेहरा देखती, फिर उठकर अंदर चली आई। फैसला मुश्किल था मगर उसने कर लिया। मामू ने वावेला मचाया। यूँ रुखसती के बगैर ससुराल जाओगी, नाक कटेगी, ये वो। माहीन को कम अज़ कम उनकी नाक कटने की फ़िक्र ना थी। जिन्होंने 2 कदम के फासले पर रहते हुए भांजी का दुख महसूस न किया, वो उनकी क्या फ़िक्र करती। उसने कुत्सिया को लिख दिया। बाजी फरजाना ने उसके जाने की खबर रेहान और इमरान से छुपा ली थी। जुनैद उसे लेने आया था। सफ़र लंबा था मगर जुनैद की पुरलुत्फ़ बातों में कट गया। तुम तो बहुत बोलने लगी हो माही। उसके बार बार पूछे गए सवालों पर जुनैद ने हैरान होकर कहा। वो हंसकर चुप हो गई।
गाड़ी नहर का पुल अबूर कर चुकी थी और अब वहाँ बागात ना थे, कुछ तामीर शुदा, कुछ गैर तामीर मकान, जिनके मकीन उन्हें घर बनाने के लिए बेताब थे। कहीं बुनियादें रखी गई थी, कहीं मिट्टी और ईंटों के ढेर। ये सब क्या है जुनैद? बालों की बाहर निकली लिट बैंड में अड़सते हुए उसने पूछा। वो सब बागात कहाँ गए? हमारे बचपन के साथ ही रुखसत हो गए। ये सारी ज़मीन बिस्किट फैक्ट्री के मालिक शेख रमज़ान ने खरीद कर कॉलोनी बना दी है। धड़ाधड़ घर बन रहे हैं। गाड़ी जाने पहचाने घर के सामने जा खड़ी हुई। जदीद तर्ज तामीर के हामिल घरों के दरमियान सब जालीदार दरवाज़ों वाला घर खासा पुराना लगता था, मगर माहीन के अंदर सरशारी सी भर गई। जुनैद सामान उठा उसके पीछे था और वो अंदर दाखिल हो गई। सामने टाइलों वाला सहन सरसब्ज गमलों से भरा मगर सुनसान था। उसकी निगाह घूमकर मखसूस जगह तक गई और ठटक गई। सुख चैन का पेड़ नहीं था, सारी चिड़ियाँ उड़ गई। घनी छाया का एहसास नापेद हो गया। डाक बाबू मेरा ख़त ले जाओ, मेरे अब्बू को दे आओ, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। पेड़ के नीचे कानों चुन कर बस्ते की जेब में भरती माही भी गायब हो गई। टन 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 मेरा टूट गया बटन, अम्मी मारेंगी, अब्बू डांटेंगे, सारी आवाज़ें गायब हो गई। वो गुमसुम सी खड़ी रह गई। फिर सब चले आए। वो जो उसके अपने थे वो बरसों के बाद उनसे मिल रही थी, मगर मोहब्बत अपनायत का एहसास बहुत गहरा था। कुत्सिया के सीने से लगी वो मोहब्बत की गर्मी जज्ब करती रही। कुत्सिया रोने लगी। माही ने उनके आंसू साफ करते हुए चुपके से कहा, मैं आ गई हूँ ना? हाँ तुम आ गई हो। वो आसरा पाकर फिर से जी उठी। आंसुओं के दरमियान मुस्कुराई तो महीन को यहाँ आने का फैसला गलत न लगा। रफ़िया ने पानी का पाइप खोला और सहन में छोड़ दिया। पानी सारे सहन को भिगोने लगा। सहन से एकदम तपिश उठी, फिर ठंडा पड़ गया। ज़ैन ने पाइप उठाया और पूरे पौधे धोने लगा। अलीना ने वाइपर लगाकर सहन खुश करके चारपाइयाँ बिछा दी। ज़ैन ने पाइप समेट कर रखा और दोनों एयर कूलर चला दिए। सहन में गर्मी की शिद्दत कम होने लगी तो तमाम नफूस कमरों के हब से घबराकर सहन का रुख करने लगे। माही ने किचन से झांका। अलीना शीशे के ग्लास ट्रे में रख रही थी। रफ़िया नीचे बैठी स्टील की बाल्टी में नींबू निचोड़ रही थी। ओह, अब तक रूटीन नहीं बदली। मेरी मदद की ज़रूरत है? महीन ने खुश दिली से कहा। नहीं, स्कंजबिन तो तैयार ही है, रफ़िया ने कहा। तो महीन ने आगे बढ़कर ट्रे उठा ली। सहन में कुत्सिया ने देखकर डांटना शुरू कर दिया। तुमने अभी से काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, बहुत काम किया है। सारे घर में पोछा मैंने ही तो लगाया था। महीन हंसी। भाई मत डांटो हमारी बेटी को, इसके आने से तो घर की रौनक बढ़ गई है। नासिर साहब नहाकर वहीं आ गए। हाँ, मेरी तो कुछ लगती ही नहीं। वो खफा हुई। तुम तो बन जाओगी सास, बेटी तो मेरी बनेगी। उन्होंने अलीना के हाथ से स्कंजबिन का गिलास लेते हुए कहा। महीन ज़रा सा शर्माकर उस चारपाई पर बैठ गई जहाँ रफ़िया बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। पास ही फिज़ा बैठी पुराना संडे मैगज़ीन देख रही थी और चढ़ती सी नज़र महीन पर डाली और बेनियाज बन गई। तभी असफन भैया आ गए। वो कल से मुल्तान गए हुए थे। महीन का दिल चाह नन्ही बच्ची की तरह भागकर उनके गले में दोनों बाजू डालकर लटक जाए, मगर झिझक कर रुक गई। अरे ये माही है, इतनी बड़ी हो गई, उन्होंने खुश दिली से कहते हुए बुजुर्गाना अंदाज में उसके सर पर प्यार दिया। एक दो बातें पूछी और अंदर चले गए। उन्हें देखकर महीन को धचका सा लगा। वो एकदम बूढ़े से लगने लगे थे। या अल्लाह, वो चुलबुले से असफन भैया कहाँ चले गए? वो बूझी से दोबारा बैठ गई। कुत्सिया नफीसा से कह रही थी। महीन को देखकर दिल खुश हो गया। सोचती थी सौतेली माँ न जाने कैसी तरबियत करे, मगर वो तो बदल गई है। बोलने भी लगी और हंसने भी। सारी दोपहर पुप्पो भतीजी ने एक ही पलंग पर लेटकर बातें ही तो की थी। महीन ने दिल में सोचा, ये तो उसके रब का ख़ास करम ही था कि जिन हालात से वो गुजरी बिल्कुल ठीक होने के बजाय कुंदन बन गई। कोई हाथ पकड़ने वाला था ना रास्ता दिखाने वाला। अगर गिरकर संभली ठोकर खा कर खुद पर एतमाद करना सीख लिया। जब अपनी ही उंगली पकड़कर चलना है तो इंतज़ार किसका? ज़ैन कहाँ होते हैं? उसने आहिस्ती से दरियाफ्त किया। उसे आए दूसरा दिन था और अभी तक ज़ैन से मुलाकात ना हुई थी। भाई तो ज़्यादातर ज़मीनों पर होते हैं, अलीना ने अफसुर्दगी से बताया। जॉब पर नहीं गए? नहीं। उन्हें पता है मैंने आने का? मैंने कुछ सोच कर पूछा। अम्मी ने बताया तो था, शायद तुम्हारा सामना करने से कतराता हो। बेचारा, फिज़ा ने मैगज़ीन फोल्ड करते हुए कहा। बेचारा क्यों कहती हो? अलीना को बुरा लगा। तो क्या कहूँ? फिज़ा ने भौहें अचकाई। तुम्हें तो मौका मिल गया बदला लेने का। फिज़ा का अंदाज अलीना को ताव दिला गया। मुझे क्या ज़रूरत? अल्लाह ने खुद ही उसका गरूर तोड़ दिया। क्या हो गया है? रफ़िया ने दबे लहजे में सर्जनिश की तो फिज़ा ने कहकर मैगज़ीन खोल लिया। अलीना होंठ चबाने लगी। माइन खामोशी से दोनों का चेहरा देख रही थी। उसे अलीना की ख़त में लिखी बातें सच लगने लगी। फिज़ा का अंदाज ऐसे ही था, गोया इंतकाम पर उतरी हो।
امین اور اس کے بچوں کی عام نے گھر میں بھونچال اٹھا رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر تو مہین سے حال احوال دریافت کرتی رہی، پھر جو اس کے سسرال کے قصے شروع ہوئے تو ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ بھری پڑی سسرال، متنوع مزاج لوگ، اس پہ نرمین کا انداز بیاں۔ کاش نازو آپی بھی یہیں ہوتی، وہ نہیں جلدی آنے والی، اس کا دل اپنے گھر میں ہی لگتا ہے۔ نمو نے ہاتھ لہرایا۔ اب تو تمہاری شادی کا کارڈ پا کر ہی آئے گی۔ موضوع بدل گیا، سب کا رخ اس کی اور زین کی شادی کی طرف ہو گیا تو وہ چپکے سے اٹھ کر قدسیہ کی چارپائی پر آ گئے۔ اسفند بھیا ویسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے۔ بیٹھتے بیٹھتے ذہن میں خیال آیا، وہ تو ایسی محفلوں کے روح رواں سمجھے جاتے تھے، اب تو آفس سے آتے تو کمرے میں گھس جاتے، نہ بیوی پر دھیان دیتے نہ بچوں سے لگاؤ، عجیب بے رنگ زندگی جی رہے تھے۔ کم از کم مہین کو تو یہی لگتا۔ پھپھو، آپ نے اسفند بھیا کی شادی نازو آپی سے کیوں نہ کی؟ ذہن میں خیال آیا تو حسب عادت رہ نہ سکی، چپکے سے پوچھ بیٹھی۔ میری تو بڑی خواہش تھی، پر ان دنوں اسفند پڑھ رہا تھا، جدہ والا رشتہ اتنا اچھا تھا کہ نفیسہ کو جلدی پڑ گئی، میں کچھ کہہ ہی نہ سکی، میرا بچہ کتنا چپ چپ سا ہو گیا۔ انہوں نے آہ بھری تو مہین نے چونک کر انہیں دیکھا، تو کیا وہ بھی بیٹے کے دل کا حال جانتی تھی؟ رفیہ بھابھی بھی اچھی ہے، نیک بچی ہے، پر اسفند، وہ کچھ کہتے کہتے رکے، پھر موضوع بدل دیا۔ ذہن بھی تو سب سے دور ہوتا جا رہا ہے، اپنی ہی ذات میں گم، بالکل تنہا، 2 گھڑی ماں کے پاس بھی نہیں بیٹھتا۔ ماہی، میری بچی، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے میرا ذہن واپس لا دو گی۔ اس کے ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کی چمک، اس حادثے نے میرے بیٹے سے ساری خوشیاں چھین لی۔ ماہین، میرے بیٹے کا بہت خیال رکھنا، صرف تم ہو جو اسے پھر سے جینا سکھا سکتی ہو۔ وہ دلگیر لہجے میں کہتے کہتے چونک گئی، بغور مہین کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر خوفزدہ لہجے میں پوچھنے لگی، تم تو خوش ہو نا؟ کہیں تمہارے اندر کوئی… کیسی باتیں کر رہی ہو پھپھو؟ مہین نے دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں تو زین کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ تم سے ملا، وہ شاید مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، مہین نے شکوہ کیا۔ اندر سے ڈرا ہوا ہے، مجھ سے کہنے لگا، مہین کو مت بلائیے، وہ واپس جائے گی تو آپ کو دکھ ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں وہ اپنے دکھ کی بات کر رہا تھا۔ مہین کا دل بوجھل سا ہونے لگا تو کھڑی ہو گئی۔ قدسیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گرمی لگ رہی ہے، نہا کر آتی ہو۔ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل آئی، اپنے کمرے سے کپڑے لے کر استری اسٹینڈ تک آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے زین کو کتنے برسوں کے بعد دیکھا تھا اور نہیں سوچا تھا کہ جب زین کو اس حالت میں دیکھے گی تو اس کا اپنا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اپنی شرٹ استری کر رہا تھا، ایک ہی ہاتھ سے یہ کام انجام دینے میں اسے کس دقت کا سامنا ہے نظر آ رہا تھا، اور ابھی تو وہ سیکھنے کے مراحل میں تھا۔ وہ ساکت سے بازو سامنے تھا اور وہ ساکت تھی، تبھی ایک طرف سے فضا نکلی، اوفو، کیوں مشکل میں پڑتے ہو، کسی سے کہہ دیا کرو۔ اس نے استری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زین نے ہاتھ جھٹک دیا اور رخائی سے بولا، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ توبہ، اکڑ نہ گئی، تم اپنی ہمدردی سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم سے ہمدردی کر کون رہا ہے؟ وہ کہہ کر پلٹی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم کیوں ساکت کھڑی ہو؟ شوق لگا؟ مہین کچھ نہیں بولی۔ زین نے چونک کر گردن گھمائی۔ ایک لمحے کو نگاہیں رک سی گئی، پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مل لو اپنے ذہن سے، فضا تمسخرانہ انداز میں کہتی چلی گئی۔ مہین ذہن کے قریب آئی اور بشاش سے لہجے میں پوچھنے لگی، پہچانا یا تعارف کرواؤں؟ کیسی ہو؟ ذہن کا لہجہ نارمل سا تھا، فرسٹ کلاس۔ میں اتنے دنوں سے آئی ہوں، تم تو گھر ہی نہیں آتے، واپس کب جا رہی ہو؟ مہین سر پٹا گئی۔ واپس کیوں جاؤں گی؟ زین نے کچڑتی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر جیسی الٹی سیدھی شرٹ استری کی تھی اٹھا کر چلا گیا۔ مہین حیران سی کھڑی لب چبانے لگی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، کچھ بھی تھا اسے ادھورے سے زین کو دیکھ کر دکھ تو ہوا تھا۔ اگلے بہت سے دنوں میں اگر مہین کا رویہ زین کے ساتھ بے تکلفانہ تھا تو زین کا رکھائی لیے ہوئے۔ مہین نے محسوس کیا وہ سارے گھر سے کٹ گیا ہے، گھر میں ہوتا تب بھی گھر والوں کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ مہین نے ایک بار بھی زین سے اس کی معذوری کے حوالے سے بات کی نہ ہمدردی میں اس کے ہاتھ سے کام لینے کی۔ اچھی بات ہے، اسے یہ سب خود سیکھنا چاہیے۔ زین کا رویہ اگر حوصلہ شکن تھا تو یہاں مہین کی ہمت بندھانے کو بھی بہت لوگ تھے۔ لمبی نیند لے کر اٹھی تو شام دھرتی پر اتر آئی تھی۔ رافعہ واشنگ مشین لگائے کپڑے دھو رہی تھی۔ رفیہ بھابھی، آپ دوپہر میں سوئی نہیں؟ لیٹی تھی، پھر سوچا بچے سو رہے ہیں تو کام ہی نپٹا لوں۔ وہ چونکی، پھر مسکرا کر جواب دیا، میری پھپھی اتنی ظالم ساس تو نہیں ہے۔ مہین بھی ساتھ لگ گئی۔ رفیہ نے منع بھی کیا، وہ خاموشی سے کپڑے نچوڑ کر پھیلانے لگی۔ اپنا خیال بھی رکھا کرے بھابھی، جب سے میں آئی ہوں آپ کو خود سے بے نیاز ہی دیکھا ہے۔ مہین نے دیکھا وہ ابھی تک کل والے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ شوہر کی ایک ستائشی نگاہ بیوی کو بننے سنورنے پر اکساتی ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنا ہی نہ چاہے تو فائدہ۔ رفیہ نے کہتے کہتے لب بھینچ لیے۔ مہین طبیعت کی اچھی ہے، یہ اندازہ اتنے دنوں میں ہو ہی گیا تھا، مگر رفیہ طبیعتاً محتاط تھی، کام ختم ہونے کو تھا۔
جب اندر چہل پہل شروع ہو گئی، مہین نے زین کو دیکھا۔ وہ نہا کر فریش ہو لیے میں غالباً باہر جانے کے ارادے سے نکلا تھا۔ مہین نے کچھ سوچ کر ہاتھ میں پکڑا کپڑا ٹب میں پٹکا اور اسے پکار لیا۔ زین نے مڑ کر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، کہیں جا رہے ہو؟ تم سے مطلب؟ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ ہاں نا، وہ جلدی سے ہاتھ صاف کرتی۔ قریب آئے، تم مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کر گئے؟ زین کی آنکھوں میں حیرت و اشتعال بتدریج ابھرے۔ وہ مہین سے جتنی بے اعتنائی برتتا وہ اتنی ہی بے تکلف نظر آتی۔ تم میری مہمان نہیں ہو۔ مہمان نہیں، تمہاری تو ذمہ داری ہوں۔ مہین نے آرام سے تصحیح کی۔ زبردستی؟ وہ جانے کے لیے مڑا۔ اچھا۔ مہین تیزی سے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں گویا ہوئی۔ میرا لڑائی کا موڈ نہیں ہے، کسی اور رشتے کے حوالے سے نہ صحیح، کزن ہونے کی حیثیت سے مجھے اسی باغ میں لے چلو جہاں بچپن میں لے جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ لے جاؤ جہاں تمہیں شہد کی مکھیوں نے کاٹا تھا۔ زین کے منہ سے پھسلا۔ مہین کے چہرے پر خوشگوار سے تاثرات بکھرے۔ تمہیں تو کچھ بھی نہیں بھولا زین؟ زین نے لب بھینچ لیے، پھر کچھ سوچ کر بولا، چلو۔ مہین نے مڑ کر دیکھا اور رفیہ کو اپنے جانے کا بتایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا دیا۔ پھل اتر چکا تھا، لیکن آموں کی میٹھی مہکار اب بھی درختوں کی گھنیری چھایا میں دم سادے موجود تھی۔ اونچی لمبی گھاس پیروں سے لپٹ جاتی، جن پر ٹڈے رک رہے تھے۔ طوطوں کی ٹیں ٹیں، رنگ برنگی چڑیوں کی چہکار۔ مہین نے آنکھیں بند کر کے ان سب آوازوں کو محسوس کیا۔ پرانے لاہور کی تنگ گلیوں میں رہتے رہتے میں ان آوازوں منظروں کو کتنا ترسی ہوں۔ ذہن نے مڑ کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے دونوں بازو پھیلائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ سورج کی دم توڑتی شعاؤں کی زد میں تھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ مہین نے آنکھیں کھول کر حیرت سے زین کو دیکھا، پھر بڑی ہی سادگی سے جواب دیا، تم لائے ہو؟ وہ اس کے لہجے کی معنی خیزی کو بھانپ گیا، تبھی مزید جھنجھلایا، میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یہ دیکھنے کے کٹے بازو کے ساتھ زین کیسا لگتا ہے؟ اتنا ہی پیارا، اتنا ہی خوبصورت، مہین نے برجستہ کہا۔ وہ بے باک نہ تھی، خود اعتماد تھی، مگر اب اس کی بے باکی حالات کا تقاضا تھی۔ بہت بولنے لگی ہو؟ زین اس کی خود اعتمادی سے خائف ہوا۔ جب ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا تو آپ اپنا سہارا بننا پڑتا۔ خود کو سبق پڑھاتے پڑھاتے کب خود اعتمادی گپ شپ سی ماہی کی شخصیت کا حصہ بنی، وہ خود بھی نہیں جانتی۔ مہین، واپس چلی جاؤ، میرے سارے رستے تم تک آ کر رک گئے، ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب کہاں جاؤں گی؟ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں، ان لوگوں کو مت دیکھو، حقیقت پسند بن کر فیصلہ کرو، زندگی تمہاری ہے۔ میرا اور تمہارا رشتہ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ ہے، تم نے یہ کیسے سوچ لیا میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ مدر ٹریسا مت بنو، یہ چیریٹی کسی اور کے ساتھ نبھاؤ، وہ زہر بھرے لہجے میں بولا۔ میری محبت تمہیں چیریٹی نظر آتی ہے؟ بہت کوڑ چشم ہو زین۔ محبت؟ ہاں ہاں، 4 دن میں دم دبا کر بھاگ جائے گی تمہاری یہ نام نہاد محبت، آزما لو، مہین نے چیلنج کیا۔ محبت کے دعوے فضا نے بھی کیے تھے۔ مہین نے غور سے اسے دیکھا، درخت سے پتا توڑ کر سیٹی بنانے لگی۔ میں صرف خود کو جانتی ہوں، چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا، وہ چیخ کر بولا۔ مہین نے سیٹی بجائی، پتا پاس بہتے پانی میں پھینکا، پھر اس کی طرف مڑی۔ جا رہی ہوں، لیکن تمہاری زندگی سے ہرگز نہیں۔ آئی وارن یو مہین، تم پچھتاؤ گی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں۔ وہ اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر چلی آئی۔ گھر وہ اکیلی آئی تھی۔ صحن میں بیٹھے نفوس اپنے تاثرات چھپانے کو خواہ مسکرانے لگے۔ وہ علینا کے پاس کچن میں چلی گئی۔ ہمیں اب رخصتی کی بات کر لینی چاہیے، قدسیہ نے سرگوشی میں نفیسہ سے کہا۔ وہ کب سے اکیلی صحن میں بیٹھی گھر کی فضا میں پہلی پراسرار بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسپن بھائی کے دونوں بچے ساتھ والی چارپائی پر کتابیں پھیلائے لڑ زیادہ رہے تھے۔ ہوا کے زور پر کتابوں کے صفحے پھڑپھڑاتے تو وہ چونک جاتی۔ دھیان سارے کا سارا بیٹھک کی طرف تھا جہاں سب بڑے موجود تھے۔ زین کو 2 بار بلوایا گیا۔ وہ دونوں بار تن فن کرتا کمرے سے نکلا، ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے کمرے میں جا گھسا۔ پھر جنید اس کے پاس آ بیٹھا۔ علینا اپنا جرنیل اور رفیہ سبزی کی ٹوکری لے کر وہیں آ گئی۔ وہ رفیہ کے ساتھ سبزی بناتے ہوئے مسلسل اندر ہونے والی بات چیت کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جو کچھ اس دن زین نے اس سے باغ میں کہا، اس کے بعد سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ تبھی فضا چلی آئی۔ اس کے لبوں پر وہیں استزائیہ سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ چلا؟ اس نے پراسرار سے انداز میں سب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ سبھی اپنا اپنا کام چھوڑ کر فضا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زین نے مہین کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ مہین گمسم سی فضا کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور دونوں۔ رفیہ اٹکی۔ یہی نا، وہ کہتا ہے میں بچپن کے نکاح کو بالکل نہیں مانتا۔ فضا ہنسی۔ تو اس میں دان نکالنے والی کون سی بات ہے؟ جنید کو بہن کے انداز پر غصہ آیا۔ فضا سٹ پٹ آ گئی۔ میں تو صرف بتا رہی تھی۔
ماہین آپی، زین بھائی کے کہنے کا مطلب ہے کہ علینا نے اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہا۔ ماہی نے بات کاٹ دی۔ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اس کے اندر اشتعال کی لہر ابھری۔ ماہی، وہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، بے حد جذباتی اور حساس ہو چکا ہے، بہت دکھ میں ہے، اس لیے دوسروں کو دکھ دینا اپنا حق سمجھنے لگا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ جنید نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم بھی اس طرح کرو گی تو معاملہ کیسے سلجھے گا؟ بھائی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے متعلق فیصلہ کریں۔ علینا نے آہستگی سے کہا۔ میں تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ مہین کا غصہ اور بڑھ گیا۔ مہین، وہ بہت بے اعتماد ہو گیا، محبتوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ تم نرمی اور سبھاؤ کے ساتھ اس کے اندر اگے یہ زہریلے کانٹے چن لو، اسے پھر سے محبتوں پر اعتبار کرنا سکھاؤ، اور یقین جانو یہ کام صرف تم کر سکتی ہو، جنید نے رسانیت سے سمجھایا۔ مہین خاموش ہو گئی۔ کوئی بھی مہین کی خاموشی سے کچھ بھی عکس کرنے سے قاصر تھا۔ زندگی ہم نے بھی ایک چاہی تھی، پھول تھے ہر سو اور تیری ہمراہی تھی، انجان راہوں کا بن گیا تھا مسافر میں، سفر تو مشکل تھا مگر منزل من چاہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بچپن سے نہ صحیح لڑکپن سے جو نام اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا ہو وہ اس سے کوئی تعلق محسوس نہ کرتا؟ جب جب یار دوست محبت یا لائف پارٹنر کا ذکر کرتے اس کا دھیان مہین کی طرف چلا جاتا۔ اس نے کہیں برسوں تک مہین کو دیکھا نہ تھا، نہ اسے نہ اس کی تصویر کو، مگر گھر میں اسے ہر حوالے سے یاد کیا جاتا، جس میں سب سے مضبوط حوالہ خود زین کا تھا۔ قدسی عید پر اس کے لیے جو کپڑے تیار کرواتی، میچنگ کی جویلری جوتے لیتی تو خاص طور پر اسے بلا کر دکھاتی۔ دیکھو نا، میں نے مہین کے لیے یہ سب لیا ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ بے نیاز بن جاتا۔ اس پر اچھا لگے گا؟ وہ دوپٹہ پھیلاتی۔ مجھے لڑکیوں کی چیزوں کا کیا پتہ؟ وہ دانستہ مہین کا ذکر کیے رکھتی کہ زین کا ذہن کسی اور سمت نہ جائے۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو میں۔ اس نے اپنے معذور بازو پر ہاتھ پھیرا اور اذیت سے لب بھینچ لیے۔ دروازے میں کوئی سایہ سا رکا۔ زین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تول تول کر قدم اٹھاتی اندر آئے، دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر جھکی۔ خیریت؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ اس کے طرز تخاطب پر حیران ہوا۔ حیران تو اس دن سے تھا جس دن سے مہین آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ مہین کے پرتوپش لہجے کے برعکس زین کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ ٹھیک سمجھتے ہو، مہین کے تمسخرانہ انداز نے کہا۔ اس بکواس کا مطلب؟ زین کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی۔ تم اس سے شادی ختم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، زین نے روکھے لہجے میں کہہ کر دوبارہ سے کتاب پر نظریں جما دی۔ مہین نے کتاب کھینچ کر بیڈ پر پھینک دی۔ تم جواب دہ ہو؟ بدتمیزی مت کرو۔ زین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کروں گی؟ وہ چلائی۔ چلاؤ مت۔ چلاؤں گی؟ وہ پہلے سے زیادہ چیخی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ زین نے منظر سے ہٹنا چاہا مگر ماہی نے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے جھٹکے سے شرٹ کے اوپری 2 بٹن ٹوٹ گئے۔ ماہی، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ تم مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی۔ زین کا ہاتھ سچ مچ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ مار سکتے ہو تو مارو، مگر میں اپنی بات کا جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اس کا انداز جارحانہ اور لہجہ حتمی تھا۔ زین اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا، پھر کندھے سے نیچے لگی شرٹ کا زاویہ ایک جھٹکے سے ٹھیک کیا اور بیٹھ گیا۔ ہاں، میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ اس نے ایک تلخ سچائی مہین کے سامنے رکھی۔ زین کا خیال تھا کہ یہ وہ سچائی تھی جسے وہ اپنی جذباتیت میں نظر انداز کر رہی تھی۔ مہین کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیلی۔ یہ سوال انکار سے پہلے کیوں نہ کیا؟ ماہی، نہیں گزار سکو گی۔ تم میرے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ کمرے کے دروازے پر ایک سایہ سا رکا، پھر دونوں کو دیکھ کر بگٹن بھاگ گیا۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو زین؟ زین نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے بے حد قریب جھکی ہوئی تھی، 2 سیاہ گھور آنکھیں اپنے اندر غصہ اور دکھ سموئے رستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ نظریں نہ چرا سکا، وہ نظریں چرا ہی نہ سکتا تھا۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھی، اس کی اپنی تھی۔ بار بار سوچا تھا ماہی کو یوں اپنے کمرے میں اپنے قریب۔ اس کی ہنسی کی خنک اس کمرے کی تنہائی بکھیر دیتی، چڑیوں کی چھنک دل کے آس پاس چھنچھناتی۔ ماہی کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو؟ دل باغی ہو گیا۔ نکالنا ہوگا، یہ فیصلہ دماغ کا تھا۔ مہین اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، اندر روح کرلاتی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے سپنے نہیں دیکھے، کبھی تمہارا نام درختوں پر نہیں لکھا، کبھی تمہاری تصویر کتابوں کے اوراق میں نہیں رکھی، کھلتی کلیوں کی آہٹوں میں کوئی پیغام میں خوشبو بھری ہواؤں کے سپرد نہیں کیا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ تم دور ہو اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی۔ تم تو ہمیشہ سے میرے ساتھ تھے، دھڑکن بن کر، سانس بن کر۔ ہمیشہ یہ یقین میرے ساتھ رہا کہ تم میرے ہو۔ زین، اب کیوں جدائی مقدر کرتے ہو؟ اب تو ملن رکتا ہی ہے، موسم انتظار ختم ہونے کو ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم نے کبھی میرا انتظار ہی نہیں کیا؟ آؤ زین، بادلوں کے
रथ पे हवा का हाथ थामे और नीले आकाश को छूने निकले। मोहब्बतों की सब्ज़ वादियाँ हमारी मुंतज़िर हैं। तुम्हें क्या गम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख चुन लूँगी, तुम्हारा हाथ बन जाऊँगी। सारी महरूमियाँ, सारी तन्हाइयाँ दे दो, तुम्हें माला माल कर दूँगी। सौदा करो ज़ैन, कभी घाटे में ना रहोगे। मुझे अपने दुख दो, मैं तुम्हें अपनी हंसी देती हूँ। दोनों के अंदर भंवर बनते थे, जवार पहाटे उठते थे। बाहर दोनों अपनी अपनी अना का हाथ थामे, आंखों में आंखें डाले घूर रहे थे। अगर ये सब शादी के बाद होता तो तब तुम्हारे पास कोई चॉइस ना होती। मौशर्ती और ख़ानदानी जबर तुम्हें सारी ज़िंदगी एक अपाहिज के साथ रहने पर मजबूर कर देता। अब क्यों जबर की ज़िंदगी जीना चाहती हो मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन? उसने एक झटके से माथे पर गिरे बालों को पीछे हटाया और चबा चबा कर बोली, माहीन को अपनी ज़िंदगी से इतनी आसानी से बेदखल कर दोगे, ये मुमकिन ही नहीं। माइंड इट। मेज़ पर हाथ मारकर वार्निंग देती वो कमरे से निकलती चली गई। वो सब जो दरवाजे से चिपके खड़े थे बकटन भागे। अगले दरवाजे पर फिज़ा खड़ी थी, हल्की सी तमस्कुराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए। कहाँ भागी जाती हो माही? वो ज़रा आगे निकल गई तो पुकारा, ज़रा मेरे पास भी बैठ जाओ, फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। माही रखाई से बोली, ओहो सुना था बड़ी नाक वाली हो, मैं भी यही समझती थी, लेकिन आज। मोहब्बतों की भीख मांगती माही को देखकर शर्म सी आ गई। माही रुकी, पलटी, मध्यम कदमों से उसके सामने आई। दोस्ताना अंदाज में फिज़ा के कंधे पर हाथ रखा। जो लोग दूसरों की चीज़ पर नज़र रखते हैं उन्हें शर्म भी आनी चाहिए। मैं तो अपनी ही चीज़ मांग रही थी, इसमें कैसी शर्म? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछालती चली गई। फिज़ा तिलमिला उठी। तुम्हें क्या लगता है मैं उस अपाहज ज़ैन में इंटरेस्टेड हूँ? माई फुट, कोई तुम जैसी बेवकूफ़ी उस टुंडे के साथ ज़िंदगी गुजारेगी? उसकी चीखनुमा आवाज़ आग की तरह ज़ैन के कमरे की तरफ लपकी। ज़ैन ने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। बहुत गहरे बादल थे और बहुत तेज़ बारिश। पौधों की नाजुक टहनियाँ झुकी जा रही थी। गुलाबी फूल बेल से टूटकर बारिश के साथ बरस रहे थे। वो सब बरामदे में बैठे आम खा रहे थे। बाल्टी के नज़दीक छिलकों की छोटी सी ढेरी लग गई। अब के सावन से पहले सावन का मज़ा आ गया। महीन बाल्टी से हाथ धोकर खड़ी हो गई। क्यों भाई, तुमने मैदान क्यों छोड़ दिया? बस। वो सैतून के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। बारिश उसे भिगोने लगी। माही, याद है जब ऐसी बारिश में तुम्हें मक्खियों ने काटा था? जुनैद ने पुकार कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। असफन के दोनों बच्चे जाने लगे। वही आगे पीछे भागते हुए आए और बारिश में गोल मोल घूमने लगे। रफ़िया पकौड़े इमली की चटनी के साथ ले आए। आ जाओ माही, अलीना ने पुकारा। वो दिलचस्पी से बच्चों को देखती रही। उसका दिल चाहा वो भी उनके साथ शामिल हो जाए। तभी असफन बच्चों को डांटने लगे तो वो बेख्तियार बोल उठी, खेलने दे, कितना एंजॉय कर रहे हैं। खामखा बीमार होंगे तो मुसीबत। आपके लिए कैसी मुसीबत, संभालने तो मुझे हैं। रफ़िया कदरे तनक कर बोली। खुदा न खास्ता क्यों बीमार होंगे? गर्मियों की बारिश में कौन बीमार होता है? महीन उनके दरमियान आ बैठी, पूरा हाथ में लेकर आम के चार के साथ मज़े से खाने लगी। बहुत मज़े के हैं भाभी। रफ़िया बहुत खामोशी से बच्चों को देखने लगी जो एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। असफन भैया, दोनों बिल्कुल आप पर गए। याद है आप बारिश कैसे एंजॉय करते थे? बिल्कुल दीवाने हो जाते, इतना हंसते, सड़कों पर ऊंचे ऊंचे गाने गाते मस्त हो जाते। भैया अब आपको बारिश अच्छी नहीं लगती? वो वाकई पहली वाली माई थी। बगैर सोचे समझे बोल उठी। असफन जोश होकर इधर उधर देखने लगा। अच्छा, ये हंसते भी थे? रफ़िया के लहजे में हसरत थी या तन? सब एक पल को चुप से हो गए। रफ़िया अपने शौहर को देख रही थी जिसकी मुस्कुराहट अमावस की रात में चमकती किरण जैसी थी। न अमावस में चांद निकले, न किरण जगमगाए। और वहीं रफ़िया को देखकर अफसोस से सोच रही थी, नाज़ो आपी, आपको जाना था तो असफन भैया की मुस्कुराहट ही छोड़ जाती। इस औरत को क्या मिला? महज बेअतमादी, बेजारी। लेकिन कौन जाने वो भी कभी खुलकर मुस्कुराई होंगी या नहीं। शायद उनका शौहर भी इसी ताज्जुब से देखता होगा जो रफ़िया की आंखों से झांकता है। ऐसा क्यों होता है? उसने इर्द गिर्द मुस्कुराते चेहरों को देखा। हम मोहब्बत किसी से करते, बेकैफ और बेरंग ज़िंदगी किसी और के साथ गुजारते। मुस्कुराहट किसी को दान करके आंखों की बेजारी, दिल का खालीपन किसी और को तोहफा देते। ऐसी मुनाफ़कत मुझसे नहीं होती। मोहब्बत तुमसे की है ज़ैनुल आबिदीन, ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारनी, ये दिल का फ़ैसला है। तो सौदो ज़िया का सवाल किया? उसने बाकी पोड़ा अलीना की प्लेट में रख दिया। उसकी बेतुजी देखकर जुनैद ने तवज्जो हटाई। ये तुम कल ज़ैन से लड़ने गई थी या मनाने? तो क्या करूँ, कदमों में गिर जाऊँ। माहिन को गुस्सा आ गया। बाबा, थोड़ा प्यार और हमदर्दी से। वो इस वक्त जिस जज्बाती कश्मकश से गुजर रहा है, इसमें तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो। मुझसे इससे ज़्यादा की तवक्को मत करना। उसे यूँ भी ये सब तरस और रहम लगता है। तुम उसकी महरूमी का अंदाज़ा नहीं कर सकती। असफन ने आहिस्ती से कहा। जानती हूँ, लेकिन असफन भैया ज़हन नाशुक्र है। अगर उस हादसे में उसके दोनों हाथ चले जाते तो
اسے شکر کرنا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لوگ تو بڑی بڑی محرومیوں کے ساتھ شاندار زندگی جی جاتے ہیں اور مجھے اس کی معذوری سے زیادہ اس کی کم ہمتی پر دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زین کی زندگی میں ایک کمی ہے، وہ اسے بھول نہیں سکتا، اس کے ساتھ ایڈجسٹ تو کرے۔ تم تو سیانی ہو گئی ہو، سنی نے متاثر ہو کر کہا۔ کاش تھوڑا سیانہ پن تمہارے کزن میں بھی آ جاتا، وہ جل کر بولی۔ کل تم فضا سے کس بات پر الجھی تھی؟ وہ اب تک بگڑی ہوئی ہے، رفیہ نے آہستگی سے پوچھا۔ میں کہاں، فضا الجھتی ہے، وہ بھی خواہ مخواہ۔ مہین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، تبھی فضا آ گئی۔ اس نے بے حد روکھے لہجے میں کہا، تمہیں تایا بلا رہے ہیں، میرے لیے پکوڑے رکھ لینا۔ وہ بے تکلفی سے کہتی اٹھ گئی۔ فضا نے اس کی سیٹ سنبھال لی۔ کوریڈور میں زین سے مٹ بھیڑ ہو گئی، وہ غالباً باہر جا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ رستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں سوال جواب کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تم نے، مہین نے ایک خوبصورت مسکان لبوں پر سجا کر برجستہ کہا۔ زین نے ایک طنزیہ سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اورنج اور سفید پرنٹ والی قمیض دوپٹے میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے پھیلایا، بالوں کو سادگی سے باندھے وہ دل کے کہیں آس پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر صرف خوبصورتی ہی دل میں اترنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ عام سی صورت بھی دل کھینچ لے۔ زین نے جھنجھلا کر اسے پرے دھکیلا اور چلا گیا۔ وہ لڑکھڑائی، پھر سنبھل کر ہنس دی۔ کب تک تغافل برتو گے؟ کمرے میں قدسی اور ناصر متفکر چہرے لیے اس کے منتظر تھے۔ مہین کا ماتھا ٹھنکا، ناصر صاحب کے اشارے پر وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم گھر والوں کی اجازت کے بغیر آئی ہو؟ قدسیہ سے رہا نہ گیا، چھوٹتے ہی پوچھ لیا۔ کون سے گھر والے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنی بے لگام تو نہیں ہوتی، ناصر صاحب نے تلخی سے کہا۔ مہین نے سوچا تھا چپ رہے گی، پھر خیال آیا سارا الزام تو اسی پر آئے گا۔ اس نے دھیرے دھیرے سب حالات بتا دیے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی مہین ایسی خود سر نہیں، قدسیہ نے جلدی سے کہا۔ تم وہاں سے کچھ؟ ناصر صاحب ایک پل کو رک سے گئے۔ کوئی نقدی یا زیور؟ مہین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے حد صدمے سے پھپھی کو دیکھا، گلا رن گیا۔ انہوں نے ایسا کہا؟ جانتی ہوں، نیتوں میں فطور ہے، کہتے ہوں گے جہیز کے نام پر کچھ نہ دینا پڑے۔ آگ لگے ایسے جہیز کو، شکر ہے تب بر وقت دونوں کے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ بس اب آپ ولیمہ کا فنکشن رکھ کر یہ قصہ مکائیں۔ آپ سے یہ فرزانہ باجی نے کہا۔ مہین کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ اس کے بیٹے سے بات ہوئی تھی، تمہارے ماموں کو بھی فون کیا تھا کہ اب رخصتی ہو جائے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تم ان کی اجازت کے بغیر آئی ہو، سمجھے رخصتی ہو گئی۔ کہتے ہوں گے باپ تو یہاں ہے نہیں، کہیں پیسہ دھیلا خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ پھر بھی اجازت سے رابطہ ضروری ہے۔ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ مہین بوجھل دل کے ساتھ باہر نکل آئی۔ برآمدہ خالی تھا، کرسی پر ٹک کر خوب روئی۔ زین نے اسے دھواں دھار روتے دیکھا اور پلٹ گیا۔ مہین نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا، سنگ دل، کٹھور، بے مروت۔ فضا نے زین کو آتے دیکھا تھا، اندر کہیں آگ سی لگ گئی۔ تبھی رخ بدل کر لہسن چھیلتی رفیہ سے بولی، بیچاری مہین، میں بھی کہوں ایسی کیا بات ہے جو مہین زین جیسے ادھورے شخص کا ساتھ قبول کرنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جس لڑکی کا کوئی گھر نہ رہے، رشتہ دار منہ پھیلیں، سوتیلے بھائی عزت کے در پہ ہوں گے تو وہ کرے کیا؟ خالی ہاتھ ایسے تو کوئی رشتہ ملنے سے رہا، لے دے کر یہیں رہ جاتا ہے ادھورا زین۔ رفیہ نے چھری ہاتھ سے رکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سے یہ سب کس نے کہا؟ آپ کی طرح آنکھ کان بند کر کے نہیں رہتی، مجبوری کے سودے ہیں سارے کے سارے، وہ بے نیازی سے بولی۔ خیر زین میں کس چیز کی کمی ہے؟ پڑھا لکھا، اچھی شکل و صورت کا مالک، زمینوں کا سارا کاروبار اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ خیر کمی تو خاصی بڑی ہے، باپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو۔ زین نے پانی کی بوتل پٹکی، ایک دم مڑا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کھینچ لی۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ وہ گھر آیا۔ فضا ایک پل کو گھبرائی، تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر کمال جرأت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ حقیقت بیان کر رہی تھی۔ کون ایک معذور شخص کا ساتھ خوشی سے قبول کر سکتا ہے بغیر مجبوری کے؟ جانتا ہوں کس بات کا بدلہ لے رہی ہو۔ فضا سلگ اٹھی، ششدر سے کھڑی رفیہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا پاگل پن ہے زین، چھوڑو اسے۔ رہنے دے بھابھی، مرد وہ ہوتا ہے جس کے مضبوط بازو عورت کی حفاظت کر سکے، جبکہ یہ تو… اس نے ایک جھٹکے سے خود کو زین کے اکلوتے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرایا اور دور چلی گئی۔ زین کے اندر باہر بھنبر جل اٹھی، انداز ایسا تھا گویا بھی جھپٹ پڑے گا، مگر وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی ہلکے سبز دوپٹے پر بیر ٹانک رہی تھی۔ زین نے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکا، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا، ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کھڑایا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ توبہ ہے زین، میرا بازو توڑ ڈالا۔ ایسی بھی کیا بےتابی، شادی کی ڈیٹ فکس ہو تو گئی ہے۔ بکواس کرنے میں مہین کا ثانی کوئی نہ تھا، بے سوچے سمجھے بولتی۔ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ تم تو ابھی سے شوہر بننے کی پریکٹس کرنے لگے۔ زین جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ مہین ڈر کر دیوار سے جا لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تم انکار کیوں نہیں کر رہی؟ میں انکار کیوں کروں؟ سوال کے بدلے سوال حاضر تھا۔
ज़ैन आगे बढ़ा। वो दीवार में सुराख नहीं कर सकती थी, इसलिए छिपकली की तरह दीवार से चिपक गई। ज़ैन ने एक हाथ दीवार पर टिकाया, माजूर हाथ उसके कंधे पर। गौर से देखो, एक माजूर के साथ सारी उम्र गुजार लोगी। महीन ने ज़रा सा नज़रों का जाविया बदलकर उसका बाजू देखा, फिर आहिस्ते से उस पर अपना हाथ रख दिया। खुद को माजूर मत कहा करो, मुझे दुख होता है। इंतहाई ढीठ मिट्टी की बनी हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, सिसक सिसक कर मरोगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अब उसे एतबार ना आता था। ये सब अपने बाप से कहो या अपनी माँ से, ऐतराज़ तुम्हें है, इसलिए इनकार भी खुद ही करो। मेरे कंधे पर बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं। उसने झट आंखें माथे पर रख ली। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो पीछे हटकर धाड़ा, यहाँ से दफ़ा हो जाऊँगी, तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं। वाइस्की से कहकर बाहर निकल गई। वो वाकई ढीठ मिट्टी से बनी थी। शादी की मखसूस गहमा गहमी शुरू हो गई। बाज़ारों के चक्कर लगने लगे। नुमा आपी भी अक्सर वक्त निकाल कर आ जाती। जद्दा से नाजो आपी के आने का गुलगुला उठा। नासिर साहब ने भाई के मशवरे से एक मुनासिब तारीख रखकर मेहमानों को फ़ोन खड़का दिए। कहीं रफ़िया दर्जन को बिठाकर डिज़ाइन समझाती, कहीं अलीना माहिन को बाजार घसीट लेती। रंग बिरंगे रेशमी पहरान यहाँ वहाँ दिखाई देते। ज़ैन गुस्से में फू फू करता फिरता, मगर सब ने आंखें कान बंद कर लिए थे। कुत्सिया शौहर की ममनून थी। सब कुछ जानते हुए वो उनकी भतीजी के लिए इतना कुछ कर रहे थे। शायद वो इतना कुछ ना करते, मगर बेटे की माजूरी सामने थी। ज़ैन, अपना बेडरूम सेट तो पसंद करो। कुत्सिया ने बेटे को पुकारा। वो ज़ैन का कमरा नई तरह से सजाना चाहती थी, ताकि माहिन के दिल में कोई बात ना आए और ज़ैन को भी ज़िंदगी में नयापन महसूस हो। उसने कैटलॉग उठाकर दीवार पर दे मारा। तुम्हें तमीज़ नहीं रही? नफीसा भी बैठी थी। देवरानी के सामने बेटे की इस बदतमीज़ी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा था ये सब करने को, तुम्हारे बाप ने किया, उसी से सवाल जवाब करो। उन्होंने कैटलॉग उठाकर अलीना को दिया। महिन को दिखा लो, जो वो पसंद करे। ज़हन कुछ और सुलग गया। मैं शादी के दिन घर ही नहीं आऊँगा। निकाह के लिए दुल्हा की ज़रूरत होती, रुखसती उसके बगैर भी हो जाती है। नफीसा ने हंसकर माहौल की तलखी दूर करना चाहिए। ठीक है चची जान, रुखसती मेरे बगैर ही होगी। वो तनफन करता बाहर निकल गया। अब क्या होगा? ज़हन के तेवर अच्छे नहीं हैं। नफीसा ने कुछ घबराकर जेठानी को देखा। कुछ नहीं होगा, सारे गुस्से मेरे लिए। बाप के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, उन्होंने लापरवाही से कहा। वो आम के दरख्त के नीचे बहते पानी के पक्के नाले के पास बैठा था। इतनी गहरी सोच थी कि किसी के आने की आहट भी महसूस न हुई। क्यों खुद को उलझा रहे हो? जुनैद की आवाज़ पर वो चौंका, लेकिन पलटा नहीं। खामोशी से तिनका दांतों में चबाते हुए ग्रास होपर को यहाँ वहाँ फुदकते देखने लगा। बचपन में इस घास के जहाज़ को पकड़ने के लिए पूरे बाग में आगे पीछे भागा करते थे। जुनैद उसके पास आ बैठा। नाजो आपी और अशर भाई आए हैं। ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। वो नाराज़ी से गोया हुआ। तुम जैसे मैच्योर शख्स के मुँह से बच्चों जैसी बातें सुनकर कौन समझेगा? शट अप। ज़हन बिगड़ा। यार क्यों कर रहे हो ऐसा? महीन में क्या कमी है? कमी उसमें नहीं, मुझ में है। तुम लोगों को क्यों कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, हमें भी और माहिन को भी। इसके बावजूद वो खुश है, तो तुम क्यों मुअतरज़ हो? खुश नहीं, मजबूर है। बदगुमान मत हो ज़हन, मोहब्बतों की कदर करना सीखो। वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ आई है। जुनैद ने उसका कंधा हौले से दबाया। मेरे लिए नहीं, वहाँ मुश्किल में थी, इसलिए जुनैद ने तेज़ी से उसकी बात काटी। इसलिए तुम पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो तुम्हारी मन को है, अब से नहीं, कहीं बरसों से। अब अगर वो किसी मुश्किल में है तो मदद के लिए तुम्हारी तरफ ही देखेगी। तुम क्या उसे अकेला छोड़ दोगे? कैसे मर्द हो यार? तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत और तुम होके जान छुड़ा रहे हो। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। वो मुतज़ब्ज़िब सा बोला। क्यों? जुनैद को उसकी बात सुनकर हैरत हुई। हिफाजत के लिए बाजुओं की ज़रूरत होती है? नहीं, बाजुओं से ज़्यादा हिम्मत, हौसले और मर्दानगी की ज़रूरत होती। क्या बाजू के साथ इन सफ़ात से भी महरूम हो चुके हो? जुनैद ने बड़ा कार्यवार किया था। वो बुलबुला उठा। जुनैद तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जा रहा हूँ, घर आ जाना। नाजो आपी और अशर भाई तुम्हारा पूछ रहे। आपी की तो खैर है, लेकिन अशर हमारा बहनोई है, ख्याल रहे। वो कहकर चला गया। ज़ैन ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। नाजो आपी, आप तो गोश्त का पहाड़ बन गई हैं। महीन तो उन्हें देखकर हैरान रह गई। वो दुबली पतली नाजो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। गोश्त से पुर मोटी कलाइयों में खूबसूरत सोने के कंगन, गले में मोटी चेन, कानों में आवेज़ें, बेहद कीमती और नफीस सूट, सफ़ेद रंगत में झलकती सुर्खियाँ, बात करने का बेफिक्रा अंदाज, कह के वो एक इंतहाई खुशहाल खतून खाना दिखाई देती थी। उनके बच्चे खरगोश की तरह पूरे सहन में भागते फिर रहे थे और वो ऊंची आवाज़ में एक के बाद दूसरी बात निकाल लेती। अम्मी मेरे पास बैठी है। ताई अम्मी किचन में क्या कर रही हैं? लड़कियां हैं ना, रफ़िया भाभी, आशिर चिकन नहीं खाते, यसपन भैया और ज़ैन क्या रात भी घर से बाहर गुजारते हैं? बैठक से भी बातों और कहकों की आवाज़ें आ रही थी। बच्चे बार बार पैगाम लेकर आ जाते। स्कंजबिन का जग बना दे,
چائے کے اتنے کپ؟ نمو آپی کو بیٹھنے کی عادت نہ تھی، ان کے اندر باہر چکر لگتے ہی رہتے۔ کبھی کچن میں جا کر رفیہ اور فضا کی مدد کروانے لگتی، کبھی ان کے درمیان آ بیٹھتی۔ نمو آشیش چائے نہیں پیتے، بس دودھ میں ذرا سی پتی۔ توبہ، تمہارے میاں کتنے نخریلے ہیں۔ نمو کچن سے نکلی۔ ایسے کون سے نخرے دکھا دیے؟ خبردار میرے میاں کو کچھ کہا ہو۔ نازو آپی خفا ہونے لگی۔ وہ یہ جملہ بآواز بلند کہہ رہی تھی جب اسفن نے گھر میں قدم رکھا۔ ایک پل کو ان کے قدم چوکھٹ پر ٹھٹک سے گئے۔ میں نے بغور ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا، پھر وہ سنبھل کر آگے بڑھے۔ کس نے تمہارے میاں کی شان میں گستاخی کر دی؟ کس کی جرت ہے؟ وہ ہنسی۔ ٹھیک تو ہے، بچے اشر کہاں بیٹھک میں ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں کہتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ آپی آپ تو اتنی دبلی پتلی ہوا کرتی تھی۔ مہین ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ لو، بچوں کے بعد کون دبلا رہتا ہے، تمہیں بھی پتہ چلے گا جب۔ نمو آپی بھی تو ہیں۔ علینا نے اس کی بات قطع کی۔ یہ نمو کی بات چھوڑو۔ نرمین جو تھال میں آلو بخارا اور آڑو لے کر آ رہی تھی، قدرے جل کر بولی، ہمیں تو اماں نے دھکا دیا، بھرے پڑے سسرال میں ناشتہ کروانے کھڑی ہوں تو دوڑتے دوڑتے 11 بج جاتے ہیں۔ آخری بندے کو چائے دے کر فارغ ہو تو پہلا پھر سے پینے کو تیار ہوتا ہے۔ کبھی جو 1 منٹ کی فرصت ملتی وہ عیش تو نازوں کے ہیں، بس میاں اور بچے۔ دل چاہا تو کام کر لیا، ورنہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہو۔ نرمین نے رشک سے نازنین کو دیکھا۔ وہ فخر سے مسکراتی آلو بخارے کھانے لگی۔ مغرب کا وقت زیادہ دور نہ تھا جب زین گھر میں داخل ہوا۔ آؤ دولہا راجا، ہم دیدائے دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں اور تم ہو کے غائب۔ اب روٹین بدلو، بیوی گھر آ رہی ہے۔ نازو نے اٹھ کر اسے بہت سا پیار کیا، بالکل جنید کی طرح عزیز تھا وہ۔ دل میں آنسو گرنے لگے، مگر لہجہ حشاش بشاش تھا۔ بیوی نے کہاں سے آنا ہے؟ وہ آلریڈی گھر میں موجود ہے۔ فضا نے انٹری دی اور طنزیہ انداز میں مہین کو دیکھا۔ تو کیا ہوا، یہ مہین کا میکا بھی ہے اور سسرال بھی، آخر تائی امی نے اسے پالا ہے۔ نرمین نے تنبیہی انداز میں بہن کو گھورا۔ مہین کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری۔ فضا جل کر دوبارہ سے کچن میں جا گھسی۔ زین نے ایک سرسری نگاہ مہین کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، آنکھوں میں بڑھتی فاتحانہ چمک دیکھا اور مڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ نازو آپی تیزی سے استری شدہ کپڑوں کی تہہ لگاتے ادھر ادھر باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسفن بھیا کب سے الماری میں سر گھسائے کچھ ایسا ڈھونڈ رہے تھے جو مل کر ہی نہ دیتا۔ مہین نے بےحد کوفت سے انہیں دیکھا۔ وہ یوں ہی نازو آپی کے آس پاس بہانے بہانے سے چکراتے، مگر نازو کا وہی معمول کا لہجہ ہوتا۔ انہیں فکر تھی تو صرف یہ کہ عاشق کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچوں کا وزن کم نہ ہو، کہ وہ کھانے سے زیادہ کھیلنے پر توجہ دیتے تھے۔ ارے آپ اب بھی عمران سیریز پڑھتے ہیں؟ اسفن کے ہاتھ میں عمران سیریز دیکھ کر نازو نے ایک قمیض سے لٹکتا دھاگا دانتوں سے توڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ کمرہ اب اسفن کا اسٹڈی روم کہلاتا تھا۔ کون جانے وہ یہاں اسٹڈی کرنے آتے تھے یا بچھڑی محبت کا نوحہ پڑھنے؟ نہیں بھائی، یہ تو یوں ہی۔ انہوں نے بخلا کر ہاتھ میں پکڑا ڈائجسٹ الماری میں ٹھونسا، پھر ذرا رک کر بولے، تم بھی تو خواتین کے مہانے بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ ہائے اب کہاں وقت ملتا ہے۔ وہ قمیض کو تہہ لگانے لگی۔ اور وہ یاد ہے بارش میں جب تم گانا سنایا کرتی تھی؟ لے، اتنی پرانی اور فضول باتیں کس کو یاد رہتی ہیں؟ اسفن نے حیرت سے نازو کو دیکھا اور بڑبڑائے، پرانی اور فضول؟ جن باتوں اور یادوں کے پیچھے وہ زندگی گزارا ہے وہ نازو کے لیے فضول اور پرانی ہوگی؟ کیسے بلکتی تھی، روتی تھی کہ اسے شارجہ والے سے بیان نہیں کرنا، اور اب شارجہ والے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہیں کو دونوں پر غصہ آنے لگا۔ نازو آپی، کیا نئے رشتے استوار کرنے سے پرانی محبتیں بھول جاتی ہیں؟ دونوں اپنی اپنی جگہ سٹ پٹا گئے۔ جو محبتیں کچھ دے نہیں سکتی انہیں بھول جانا ہی اچھا۔ جو محبت دوسرے بہت سے رشتوں کی حق تلفی کرنے لگے، اسے زندہ رکھنے کا فائدہ؟ ماضی میں جی کر حالیہ رشتوں کو نظر انداز کرنے والے صرف ان رشتوں کے ہی نہیں، خدا کے بھی گناہ گار ہوتے کہ خدا ان کے حوالے سے ہم سے جواب طلبی کرے گا۔ نازو آپی کا لہجہ مضبوط اور مخصوص سی لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ وہ خوشبو کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گئے۔ مہینے گمسم کھڑے اسفن کو دیکھا، ذرا کہ ذرا ان کے پاس رکے۔ غور کرنے کی بات ہے بھیا، کہیں آپ بھی خدا کے گناہ گار تو نہیں؟ وہ کمرے کی تنہائی میں گمسم سے کھڑے رہ گئے۔ کچھ چاہیے؟ اسے کچن میں دیکھ کر رفیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی چلی آئی۔ مہین کا دل بوجھل سا تھا، رات سے ابا بے حد یاد آ رہے تھے۔ علینا کام چھوڑ کر اس کے پاس آئی، دونوں ہاتھ پکڑ کر بے اختیار بولی، اللہ مہین آپی آپ کے ساتھ آپ کو کتنا چاہتی ہیں۔ فضا نے برتنوں کی ٹرے سنک میں پٹکی۔ اس میں کیا شک ہے؟ مہین نے دل سے کہا، یہ ایمرجنسی مہندی جس کے ہاتھ میں لگے گی اتنا ہی رنگ لائے گی۔ فضا چائے کی ٹرے لے کر باہر نکل گئے۔ چیلس، علینا نے آہستگی سے کہا، اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کرو۔ رفیہ نے مہین کو تسلی دی اور شربت کا جگ علینا کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ فردوس خالہ کو دیا؟ توبہ، فردوس خالہ اور ان کی فرمائش۔ علینا بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔
रफ़िया सिंक साफ़ करने लगी। माहीन मुड़ी, लेकिन असफन को देखकर रुक गई। असफन ने एक नज़र माहीन को देखा, फिर रफ़िया को। वो सुबह से कामों में जती हुई थी। रफ़िया ने भी उन्हें देख लिया, फिर मसरूफ़ से अंदाज में पूछा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं तो पूछने आया था कि भाई ने सोचा उसे यहाँ से जाना चाहिए, मगर दरवाजे में वो उस्तादा थे। तुमने कपड़े बनवा लिए? जवाब में रफ़िया ने मुड़कर जिन हैरत ज़दा नज़रों से उन्हें देखा, वो शर्मिंदा से हो गए। बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास बहुत से नए कपड़े पड़े थे। यूँ भी मैंने सच समझ कर किसको दिखाना है? बच्चों के। इस घर में आपके अलावा भी कुछ मेहरबान हैं, बन गए थे। रफ़िया के लहजे में तल्खी ही तल्खी थी। वो कुछ और शर्मिंदा होकर वापस मुड़ गया। इनको आज क्या हुआ? माहीन ने जोश से रफ़िया को कंधों से पकड़ा। पहली दस्तक है, गौर से सुनिए। अगली दस्तक पर दरीचा खोल दीजिएगा। बाहर राह पर बच्चों की खुशियाँ मुंतज़िर खड़ी होंगी। मैं पुप्पो से मिलकर आती हूँ। वह हक्का बक्का खड़ी रफ़िया को छोड़कर बड़े कमरे में आ गई, जहाँ सारी ख़वातीन जमा थी। लो दुल्हन को देखो, कैसे मटर गश्त करती फिर रही है। न जाने किसने कहा, वो अभी तक माइयों के जोड़े पीला चूड़ीदार पजामा कुर्ता, जिस पर सब्ज़ गोटे का काम था, और बड़ा सा दुपट्टा, पीला दुपट्टा ओढ़े थी। उससे कुर्सिया कोने में एक बड़े से अटैची पर झुकी नजर आई। पुप्पो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुप्पो ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। पुप्पो, अब्बा से राब्ता हुआ? उसने सरगोशी में पूछा। लो, तुम्हें बताना ही भूल गई। कुत्सिया ने सर पर हाथ मारा। उसी की इजाज़त से तो सब हो रहा है, बल्कि उसने चेक भी भेजा, उसी से तो सारा सामान बनवाया है। इस सास बहू में क्या राजो न्याज हो रहे हैं? किसी ने दूर से पूछा। कुत्सिया मुड़कर बाकी की तफसील कमरे में मौजूद तमाम ख़वातीन को देने लगी। माहीन चुपके से बाहर बरामदे की तरफ निकल आए। सहन में रात का बिखरा बिखरा था। टूटी सब्ज़ो पीली लड़ियाँ, बुझे हुए औंधे पड़े दिए जिनमें बचा खुचा तेल बह गया था। वो सजी सजाई कुर्सी जिन पर माहीन को बिठाकर रस्म की गई थी, दीवारों पर सजी बत्तियाँ जो अब भी जल रही थी। नाज़ो आपी ने शोर मचाया था, मेहंदी ज़रूर सजेगी। वो खुद ही जाकर सारा सामान लाए। जी जान से मेहंदी की प्लेटें सजाई, जो लड़कियों के हाथ कम और बच्चों के हाथ ज़्यादा आई। जलती हुई मोमबत्तियों से उन्होंने एक दूसरे के बालों और मेहंदी की लड़ियों को खूब आग लगाई। अलीना बुलाई हुई एक एक की आग बुझाती फिर रही थी। मैंने कमरे से सेन में आई तो नाज़ो आपी के आगे भंगड़ा डालती आ रही थी। उनका डांस भंगड़े ही से मुशाबे था। जुनैद हाथ मलता रह गया। ये तो मेरा आइटम था। खूब रौनक रही। तमाम शादीशुदा ख़वातीन ने गिद्दा डाला। ढोलक पर महनाज और नहीद अख्तर के फिल्मी और मुसरत नज़ीर के शादी के गाने गाए। फिर जैन को लाया गया। वो लब भिंचे यूँ बैठा रहा, गोया अभी उठकर किसी का गला दबा देगा। ख़वातीन के हक हा बेचारा जैसे अल्फाज कानों में सीसा पिघलाते रहे। वो गोया जान छुड़ाकर भागा था। महीन सर झुकाए मुस्कुराती रही और उसने होंठ कुछ चलते हुए सहन में खेलते बच्चों को देखा रहा था। अचानक आ जाने वाली बारिश ने फंक्शन का इख्तिताम कर दिया। अभी धूप गायब थी। बादलों की टुकड़ियाँ आसमान पर जमा हो रही थी। गोया रात को किसी भी पल बारिश मतवक्के थी। उसका अपना दिल भरे बादल सा बोझ उठाया था। आंखें बरसने को तैयार। उसके बस में होता तो बब्बा का चेक जो का तो वापस भेज देती। आज उसकी शादी थी। अगर वो सर पर हाथ रख कर दुआ न दे सकते थे तो ये रकम भी बेकार थी। अब्बा, आपने मुझे हमेशा फालतू शय समझा। जब नज़र पड़ी उठाकर किसी मेज़ पर रख दिया, फिर भूल गए। वो चीज़ लड़की बेड के नीचे पहुंच गई या अलमारी के नीचे, इस बात की मुंतज़िर कि दोबारा नज़र कब पड़ेगी। जिन लोगों में घर बनाने की खो ना हो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। आवारा मिजाज परिंदों का घोंसला से क्या ताल्लुक़। आपने दो शादियाँ की, घर एक भी ना बना सके। वो बिलखते हुए बाथरूम में जा घुसे। हल्के सब्ज़ और पिंक कंट्रास्ट का लहंगा, हम रंग मोतियों वाला जुड़ाव सेट, कंगन, छोटी सी तार वाली नथ, टीका, सारी ही लवाजमात पूरे थे। उसे नाज़ो और नमो ने घर पर ही तैयार किया। खुद माहीन की ज़िद्दी के पॉलर नहीं जाएगी, पहले ही बड़ी अच्छी सूरत है, इस पर घर की तैयारी सोने पर सुहागा। नमो मुसलसल बुड़बड़ाती रही। अब पता नहीं उन्होंने जी जान से तैयार की थी या दुल्हनापे का कुदरती रूप। वो खूब ही प्यारी लगी। जिस किसी ने देखा खुलकर तारीफ़ की। बाहर जब देखो कि मुँह खिले, फिज़ा रंग बिरंगे खानों की महक से भर गई। औरतें बेकरार हुई। बच्चे बाहर को भागे। जुनैद और असफन जल्दी जल्दी वेटरों की मदद से सेल में ख़वातीन के लिए टेबल सेट करने लगे। तभी किसी ने अचानक आकर बताया, महीन के अब्बा आए हैं। वो बेकरार होकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ, वो इधर ही आ रहे हैं। नाज़ो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर वापस धकेला। उसकी मुंतज़िर निगाहें छम बरसी जब उसने अब्बा को अंदर आते देखा। खाना लगने की वजह से कमरा खाली हो गया था। नरमीन जल्दी जल्दी बिखरा सामान समेट रही थी। उन्होंने सर पर हाथ रखकर दुआ दी तो वो उनसे लिपट कर खूब रोई। नरमीन ने सर पीट लिया, बामुश्किल उनसे अलग किया। अब्बा, आप अब आए हैं। उसने हिचकियों से शिकवा किया। काश तुम वहाँ से ना आती तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा धूमधाम से रुखसत करता। तुमने खुद अपने आप को अर्जा किया महीन। ये क्या कह दिया अब्बा ने।
वो धुआं धुआं चेहरे के साथ उन्हें जाता देखने लगी। तो क्या अब्बा भी उसी को कसूरवार समझते थे? क्या पुप्पो ने उन्हें कुछ भी ना बताया होगा? क्या पुप्पो ठीक कहती है? क्या मुझे यहाँ आने से पहले अब्बा से बात करना चाहिए थी? मगर वो थे कहाँ? नरमी ने उसे बिठाकर पानी का गिलास लबों से लगा दिया। वो किसी पत्थर की तरह साकित थी। रुखसती का सफ़र नीचे से ऊपर के कमरे तक का था। सारी रात जुनैद और उसके दोस्तों ने गुलाब की लड़ियों के कमरों की सजावट की। फिर नए फर्नीचर की वजह से कमरा यूं भी चमक उठा था। ताज़ा गुलाबों की महक और एयर फ्रेशनर की खुशबू ने असाब पर कुछ अच्छा असर डाला। वो थोड़ा पुरसुकून होकर बैठ गई। ठीक है, अब्बा ने पहले कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक रमा रखा जो आज रखते। वो खुद को पुरसुकून करती जैन के बारे में सोचने लगी। अभी न जाने उसका कौन सा रवैया सामने आना था। आज सारा दिन वो एक पल के लिए भी नजर न आया था। बंद खिड़की की दराजों से आती नम हवा ने बारिश का संदेशा सुनाया। बाहर हड़बड़ मच गई। फिर धीरे धीरे वो सारी आवाज़ें दम तोड़ गई। बाकी रही तो बारिश की खिड़की पर दस्तक। बारिश को सुनना भी अच्छा लगता है। उसने अपना ध्यान बटाना चाहा और संभल कर खिसकी। तकिए पर सर रख कर नींद दराज हो गई। जिस्म को ज़रा आराम मिला तो पल के बोझल होने लगे। पता नहीं आज वो कमरे में आएगा भी या नहीं, ये आखिरी ख्याल था। फिर तो हवा की तान पर बारिश का रक्स था और वो घने जंगलों में मोर बनकर नाचती थी। अपने बदसूरत पाँव पर निगाह पड़ती तो रोने लगती। कितना वक्त बीता, पैरों में बजती बारिश की पाजेब टूटी या हवा की ताल। वो हड़बड़ा कर जागी। कुछ लम्हे खुद पर झुके जैन को देखती रही। नीम ख्वाबदीदा आंखों में सुर्खी के साथ कुछ तो ऐसा था जिसने जैन को रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। वो उसकी पुश्त को देखती सीधी हो बैठी। वो सादा से शलवार कमीज़ में मलबूस था। हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी? उसने हाथ में पकड़ा तौलिया बेड पर फेंका। सुर्ख नर्म नाजुक पत्तियों पर वो पीला तौलिया किस कदर फजूल लग रहा था। कौन सी ख्वाहिश? महीन ने तौलिए से नज़रें हटाकर फिर से जैन को देखा। इस कमरे में आने की ख्वाहिश, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की ख्वाहिश। उसने इस्तरारी अंदाज में साइड टेबल पर पड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया। एक ही हाथ से सिगरेट निकालकर पैकेट दोनों टेबल पर पटका, फिर ठटक गया। महीन लाइटर उठा चुकी थी। क्या बहुत बुरी ख्वाहिश थी? उसने लाइटर जलाकर हाथ ऊंचा किया। जैन ने उसकी कलाई दबोच ली, फिर गराहा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, न जैन के दिल में जगह। कांच की चूड़ी टूटी, कलाई में पवस्त होगी। महीन के लबों से सिसकी से निकली। मैंने कहा था तुमसे तुम अपने सारे रहम और हमदर्दियाँ समेट कर यहाँ से चली जाओ, मगर तुम्हें शौक था इंसानियत के अलम बरदार बनने का तो बनो। उसने कलाई को झटका दिया। महीन ने सिसकी रोकने को लब चबा डाले। मासूम व मजलूम बनकर दुनिया को बताया करना, ये माजूर शख्स मेरे मुकद्दर में लिखा था ताकि वो तुमसे हमदर्दी करें। कब तक ये खेल खेलोगी? उकता जाओगी। उसने झटके से कलाई छोड़ी। वो बेड क्राउन से जा लगी। जैन कमरे में चकराता आग बरसाता रहा। बदगुमानियों की कोई हद भी थी। न जाने किस किस का गुस्सा उस पर निकल रहा था। महीन जानती थी ऐसा होगा। उसे यकीन था कि वो जैन के लब्बों से कोई मोहब्बत भरी बात सुनने के बजाय कुछ ऐसा ही सुनेंगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो बर्दाश्त न कर सकेगी। चल तो वो पहले ही रही थी। अब तो लगता था किसी अलाव में खड़ी है। कमरे में तपिश और घुटन एक साथ बढ़ाई। उसे लगा 2 मिनट भी बैठी रहे तो सांस घुट जाएगी। वो लहंगा समेट कर उठी। चूड़ी, कंगन, पाजेब एक साथ बज उठे। जैन को चेहरे से पलट कर देखने लगा। महीन खिड़की खोल रही थी। नम हवा, खुशबू, बारिश की आवाज़ कमरे के कोने कोने में घुस आई और गुलाबों की महक से हम आगोश होने लगी। कुछ बूंदें उसकी जलती पेशानी पर गिरे। उसने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर रखे और ज़रा सा आगे हुई। बारिश उसके चेहरे पर बरसी। आंख का काजल बह निकला। हाँ, यूं ही मजलूमियत का ढोंग रचाना। लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊँगा। तुम्हारा जब दिल चाहे यहाँ से जा सकती हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डालने के लिए वो किस कदर कठोर बन रहा था। बरामदे से एक साया सा निकला। महीन थोड़ा और झुकी। बिजली चमकी। अब्बा! महीन के लबों से चीख सी निकली। वो पलटी। जैन सामने ही खड़ा था। उसे धक्का देकर हटाते हुए भागी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जैन शशदर सा रह गया। घर मेहमानों से भरा सा कौन सा तमाशा करने जा रही थी। सारा गुस्सा धरे का धरा रह गया। वो बौखलाकर पीछे लपका। पानी छाजो छाज बरस रहा था और सीढ़ियाँ पानी से भरी हुई उसका लहंगा पीछे घसीट रहा था। कई बार फिसलते फिसलते बची, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंची दरवाज़ा बंद हो गया था। जाने वाला चला गया। उस पर मामूल बिना देखे, बिना जाने की उसने सदा दी। कौन पीछे लपका? उसे इनमें घुटनों के बल गिरकर बिलकती रही। अब्बा! अब्बा! बंद दरवाजे के दूसरी तरफ आवाज़ न जाती थी। बारिश उस पर बरसती रही। वो एक पाँव आखिरी सीढ़ी पर और दूसरा नीचे रखे मुतज़ब्ज़िब सा माहिन को देखने लगा। रोते रोते एकदम मुठ्ठियाँ भींचकर चीख उठी। क्यों?
ابا کیوں ساری زندگی آپ چوروں کی طرح آتے اور چوروں کی طرح جاتے رہے؟ لوگ اولاد پیدا کر کے اس کی چاہ بن جاتے ہیں، آپ نے مجھے دوسروں کے در پر ڈال دیا۔ میرا قصور تھا کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں مر گئی، میرا قصور تھا کہ آپ کو ان سے محبت نہیں، عشق تھا جو جنوں بن کر آپ کو در بدر بھٹکاتا رہا، اور میں حرمہ نصیب، میرے نصیب میں کوئی گھر ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، کہاں دھکے کھاؤں؟ وہ جسے بچپن سے اپنا جانا، وہ جس کا نام ایک بار دل کے کورے کاغذ پر لکھا تو کسی اور کی طرف مڑ کر نہ دیکھا، وہ میرا شوہر مجھے قبولنے کو تیار نہیں، وہ میری محبت کو ڈھونگ کہتا ہے۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ مجھے ساتھ لے جائیے ابا۔ بہت زور کی چوٹ پڑی تھی، نام نہاد خول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ سر تپا بارش کے پانی میں نہ بھیگا تھا، عرق نظامت تھا جو شرابور کر گیا، کیسی کیسی بدگمانیاں تھیں جو دھل گئی، فضا کا التفات، پھر بے رخی، استضائی انداز، لوگوں کی طرز بھری نگاہیں، اسے اپنا آپ کتنا کم تر لگنے لگا تھا۔ ایک اچھی بھلی لڑکی ایک معذور شخص کا ساتھ کیوں قبول کرے گی؟ انہی فضول سوچوں میں الجھتے کرتے وہ اپنی ہی محبت کو بے اعتبار کر گیا۔ یقین، بس ایک لمحہ جو خاموشی سے آ کر دل میں جاگزی ہو گیا۔ برآمدے میں کہیں کھڑکیاں کھلی، روشنیوں کے دائرے پانی میں رقص کرنے لگے، وہ یوں ہی روٹھے بچے کی طرح پانی میں ہاتھ مار مار کر روتی ہوئی لگتی رہی۔ ماہی زین اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ ماہی نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں میں گوارا نہیں، ٹھیک ہے چلی جاؤں گی، کبھی نہیں آؤں گی، چھوڑ دو تم مجھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم چھوڑ دو گے تو کوئی اور بھی نہ ملے گا؟ وہ ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے بولتی، آج تو یوں بھی عالم ہوش میں نہ تھی۔ تمہیں تو بہت مل جائیں گے، زین کو مہین جیسی کوئی نہ ملے گی۔ اس نے بازو پھیلا کر مہین کو ساتھ لگا لیا، اس نے چھڑانے کی صحیح نہیں کی، بس رونے لگی، ایک ایک کر کے ساری کھڑکیاں بند ہو گئی۔ تم نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا، میں احمق تھا، زین نے فراغ دلی سے تسلیم کیا۔ میری محبت کی تذلیل کی، پاگل اور ناشکرا تھا۔ تم نے مجھے نکل جانے کو کہا، شکوہ کا کوئی انت نہ تھا، تمہارا جب دل چاہے مجھے کک آؤٹ کر دینا۔ ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے زین؟ اس کا ٹیکا زین کے سینے پر چبھنے لگا۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا، ہم کوشش کریں گے وہ واپس آ جائے۔ تم نے مجھے بہت رلایا ہے، لہجے میں مکمل پسپائی تھی۔ یہ آخری بار ہے، اب ان لبوں پر صرف ہنسی کھلے گی۔ اس نے مہین کا چہرہ اونچا کیا اور جھکا، مہین نے اسے بہت زور سے دھکا دیا، وہ پھسل گیا۔ تم کیا ہنساؤ گے؟ تم نے تو سب ستیہ ناش کر دیا۔ میرا لہنگا کتنا مہنگا اور خوبصورت تھا، سارا برباد ہو گیا، اور نازو آپی کا اتنی محنت سے کیا گیا میک اپ۔ وہ محظوظ سی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اسے دیکھتا رہا، لیکن منظر دھندلا سا گیا۔ بارش دونوں پر برس رہی تھی، ذہن کا جی چاہا اسے ہاتھ بڑھا کر کھینچ لے، لیکن خیال آیا بند کھڑکیوں کی کسی نہ کسی دراز سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ بجلی ایک دم کڑکی، وہ ڈر کر چپ ہوئی۔ ذہن سرد سے اٹھا، اسے بازو سے کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت چل دیا۔ انہیں باقی لڑائی کمرے میں کرنا تھی۔ یوں ہی ہوتا ہے، ہم اپنی ہی بدگمانیوں کے ہاتھوں حبس زدہ موسم مقدر کر لیتے ہیں۔ خوشبو آواز دے یا بارش صدائیں، ہم دریچوں پر بے اعتباریوں کے کفر ڈالے رکھتے ہیں، لیکن اس نے دریچہ کھول دیا تھا۔ بارش کی خوشبو، گلابوں کی خوشبو سے ہم آغوش ہونے لگے۔ واو، تو یہ واقعی میں ہی اچھا خاصا ناول تھا، نو ڈاؤٹ بہت مزے کا تھا، مجھے پڑھتے ہوئے بہت مزہ آیا، اور یقیناً آپ لوگوں کو سنتے ہوئے مزہ آیا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اور میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے، فلو ہوا ہے گرمی کی وجہ سے، اور ساتھ میں مجھے بخار بھی ہو گیا ہے، تو ہوپ فلی کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو میں نے نیا ناول سٹارٹ کیا وہ بہت مزے کا ہے۔ وہ بھی سٹارٹنگ میں جس طرح دل دیا دہلیز ناول تھا، تھوڑا سا بورنگ لگ رہا تھا، یہ بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار یہ کیا ناول ہے، کیا سٹارٹ کر دیا، لیکن اب میں اس کی کافی ایپیسوڈ پڑھ چکی ہوں، تقریباً 10 تک، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی اچھا ناول ہے، فنی ہے کچھ، اور بہت مزے کا ہے۔ تھوڑی اسٹوری اس کی بھی تھوڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، تھوڑی الجھی ہوئی اسٹوری ہے، تو اس کو بھی سننے میں آپ لوگ انجوائے کریں گے، تو اس کو بھی ضرور سنیے گا۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ ادھر اپلوڈ کر دی ہے میں نے، اور باقی کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بکس فار ایور پہ مل جائے گی۔ باقی کون سا ناول، ہاں مالا ناول انشاءاللہ میں عید پر سٹارٹ کروں گی، ہوپ فلی، بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، اور باقی میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ یار یہ جو ہے میں بیمار ہو جاؤں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، اور میں جلدی ویسے بیمار بھی نہیں ہوتی۔ لاسٹ ٹائم میں دسمبر میں ہوئی تھی، تب بھی فلو ہوا تھا ٹھنڈ کی وجہ سے، اور اب مجھے گرمی کی وجہ سے ہوا، تو خیر ہوپ فلی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔